అర్థం అపార్థం. There's the understanding and the misunderstanding. దేవుడి పేరు చెప్తారు, They will take the name of the Lord. ప్రతిదీ కూడా రాంగ్ వేలో రిసీవ్ చేసుకుంటారు. They receive everything in a negative way. జాన్ 8:44 లాగా సాతాను స్వభావంతో ప్రెజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. And as mentioned in John 8:44, they will present in the form of the character of the beast. మరి నువ్వు మనుషులు నేను దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నాను అని చెప్పుకుంటూ నీ సొంత ఆలోచనతో ఎందుకు తీసుకున్నావు అంటే అక్కడ అపార్థానికే వెళ్తుంది. అంటే నువ్వు ప్రాపర్ గా దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలి. On one side you say that yes, I have been faithful to the Lord, but on the other side you are receiving everything in the negative way. It means that you are actually misunderstanding everything. నీ స్వభావాన్ని బట్టి నువ్వు మాట్లాడుతావు. You speak basing on your character. దేవుడు గుర్తు ఉంటే క్షమించడానికి, ప్రేమించడానికి, రిసీవ్ చేసుకుంటానికి, వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి ముందు వెళ్తారు. If they have the mark of the God, these people will definitely, they will forgive those people and help those people. మృగం గుర్తు ఉందనుకోండి, నాశనానికే వెళ్తారు. అంటే ఏ విధంగా నాశనం చేద్దాము, ఏ విధంగా వాళ్ళని చెడగొడదాము, ఏ విధంగా వీళ్ళకి చెప్పుడు మాటలు చెప్పి అబద్ధాలు చెప్పి మ్యానిపులేషన్ చేద్దాము అని మృగం యొక్క గుర్తు, స్వభావం, లక్ష్యం. అందుకనే కదా వాళ్ళ యాక్షన్స్ అట్లాగే ఉంటాయి. And if these people are having the mark of the beast, they will be showing the beast character, how to destroy these people, how to manipulate those people's words. మరి ఈ రోజు దేవుని యొక్క గుర్తు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి ఈ మృగము యొక్క గుర్తు ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి జాన్ 8:44 ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు ఏడ్చుకుంటూ, నటిస్తూ, మ్యానిపులేషన్ చేస్తూ, అది లేనిది ఉన్నట్టు నిజం చేసినట్టు నీ దగ్గర మాట్లాడినప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? Today the people having the character of the mark of the beast are coming and they're approaching the people who are having the character of the mark of the God, and then as mentioned in John 8:44, these people will come, manipulate, and they will present. When they do that, what will you do? జాన్ 8:44 ఉన్న వాళ్ళు కూడా దేవుడి వాక్యమని అంటున్నారు. People mentioned in John 8:44, they also take the name of the God. వాళ్ళు మృగము యొక్క గుర్తు, and they have the mark of the beast. దేవుని యొక్క గుర్తు ఉన్న వాళ్ళు కూడా దేవుడి వాక్యమే చెప్తూ ఉంటారు. The people having the mark of the God will speak about the word of God. మరి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఎలాగ రిసీవ్ చేసుకుంటారు? So when those people will come, how will the people having the mark of the God will receive? కదా, అదే నీకు దేవుని యొక్క గుర్తు ఉందనుకో, కానీ నువ్వు బలహీనుడిగా గాని బలహీనమైన దానిలాగా నువ్వు ఉన్నావు అంటే మృగము యొక్క గుర్తు నీ మీద కూడా వేసి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. If you are saying that you have the mark of the God upon you and still you have some weaknesses, these people will have put their character on you and then they leave. కదా, ఎందుకంటే చాలా మంది విని నమ్మేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. Many people, they will just listen, they will take it and then they go ahead. దేవుని విడిచిపెట్టే వెళ్ళిపోతారు. They don't mind leaving the God also. యాక్చువల్ ట్రూత్ అది. That's the actual truth happening. అది నిజం. That's the fact. కానీ వాళ్ళు ఎలా బిల్డప్ ఇస్తారు వాళ్ళు? But how will they show? దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. The Lord is speaking to me. దేవుడికి నా గురించి బాగా తెలుసు. The Lord knows about me very well. అని నువ్వు ఒక మాట ఎవరికి చెప్పితే ఆ చెప్పుడు మాటల్ని ఫేస్ వాల్యూ ద్వారా వాళ్ళు నమ్మేస్తారు. And these people, when they tell these kind of words and depending upon the face value of that particular person, these people will believe. నేనేమంటాను తెలుసా, ఫేస్ వాల్యూ కూడా కాదు, నీ ఒపీనియన్ ఏంటి, నీ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి, దేవుని యొక్క గుర్తు నీతో ఏం చెప్తుంది? It's not about the face value of a person, but what I am asking is, what is your opinion? What is your receiving? ఎవరు ఎంతమంది వచ్చినా నా ఒపీనియన్ ఏంటి పలకండి పైకి. Now today you question yourself, what is my opinion? No matter how many people would come, what is my opinion? మీ అమ్మ చెప్పని, నాన్న చెప్పని, అన్న చెప్పని, అక్క చెప్పని, చెల్లి చెప్పని, ఎంత మంది వచ్చి చెప్పినా నీ ఒపీనియన్ ఏంటి? Let anyone come and speak to you, but more important thing is, what is my opinion? What is your opinion? ఆలోచించి నీ ఒపీనియన్ ఏంటి? Please think and then answer, what is your opinion? ఎందుకంటే కొంతమంది ఫేస్ వాల్యూని బట్టి నమ్మేస్తారు. Some people, depending upon the face value, they will take those people. ఏదైనా సరే ఉండనియండి, అది నీకు ఉపయోగకరమైనదా ఉపయోగం లేనిదా అన్నది ఒక క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి కదా. Whatever it might be, you have to first examine and question yourself whether it is useful for you. అది నిజమా అబద్ధమా అని కూడా తెలుసుకోకుండా నువ్వు కూడా వారితో పాటు గొంతు కలిపి మాట్లాడుతున్నావు అని అర్థం అక్కడ. Even without knowing what is the truth, you partake with them and then you speak whatever they speak. ఇది భూమి మీద ప్రతి సెకండ్ జరుగుతున్న భయంకరమైన తీర్పు. This is a dangerous judgment that has been happening all over the world at present, every moment. ఎవరు ఏది చెప్పినా నమ్మేస్తాం. You believe whatever anyone comes and tells Okay, you. మరి నీ గ్రహింపుతో నాతో మాట్లాడితే నేను ఎందుకు నమ్మాలి? When you speak with your own understanding, why should I believe that? అక్కడ ఏ ఉద్దేశంతో మాట్లాడారో, ఆ కాన్వర్సేషన్ ఏమొచ్చిందో, దేనికి వచ్చిందో అన్నది ఇంపార్టెంట్ కదా.
It's very important that what is that intention and what is that the situation in which those words have been spoken. మృగము యొక్క గుర్తు ఆలోచించదండి. And the mark of the beast will never allow you to నేను think. మళ్ళీ మీతో చెప్తున్నా, మృగము యొక్క గుర్తు ఉన్న వాళ్ళు, మృగము యొక్క స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పిన వెంటనే ఆ చెప్పుడు మాటల్ని ఫేస్ వాల్యూ ద్వారా వాళ్ళు నమ్మేస్తారు. People having the character of the mark of the beast will immediately believe in whatever any person would come and tell them. అంతే, అది ఏదైనా వాళ్ళకి అనవసరం అంతే. It's immaterial for them, but they just believe it. అక్కడ నువ్వున్నావు, దేవుడు లేరు. The Lord is not there, it is you over there. ఎందుకంటే నువ్వే మృగమువి, నువ్వే దేవుడివి, నువ్వే మృగం గుర్తువి. Because you are the beast, you are the God for yourself, and you are the mark of the beast. కానీ ఒక మనిషి అపార్థం చేసుకుంటే దాని లోపల ఎంత ఇండెప్త్ ఉంటుందో తెలుసా మీకు? ఎంత ప్రమాదమో మీకు తెలుసునా? Do you know how dangerous it is? ఆ పొరపాటున చేశానండి, అయ్యో నేను అర్థం చేసుకోలేదండి, అయ్యో నేను ఇట్లా అనుకోలేదండి అని మనం అంటూ ఉంటాం. అది పెద్ద పెద్ద ప్రమాదాలకి దారితీస్తుంది. We might simply shrug it off saying that, oh, by mistake I have done this, oh, I didn't understand that way, but this can lead to very serious complications. మరి ఒక మనిషి యొక్క అపార్థంలో ఎన్ని విషయాలు దాగి ఉంటాయో ఈ రోజు చూపించాలని నేను అనుకుంటున్నా. Today I intend to show you what are all those things that are hidden behind a person misunderstanding. ఇందులో ప్రతిదీ కూడా అర్థం అపార్థం రెండు కనపడతాయి In everything you will have the improper understanding and the misunderstanding. కదా. ఈ రోజు ప్రతి వాళ్ళు కూడా నేను అర్థం చేసుకుంటున్నానా అపార్థం చేసుకుంటున్నానా? Now today each one of us should be able to grasp it, whether I'm able to understand it or am I misunderstanding. మీరు అక్కడ ఒకటి అన్నది పాయింట్ పెట్టుకుని, ఒక మనిషి యొక్క అపార్థంలో ఎన్ని ప్రమాదాలు దాగి ఉన్నాయి. And then you can write it, and the topic is, in a person when he misunderstands, what are all the serious complications involved. భూమి మీద జరిగేదే చెప్తున్నాను మీకు. I've been telling you whatever is happening surrounding కొంతమంది you. వదిలేసి అయిపోయింది కదా, ఏదో పొరపాటున అయిపోయింది కదా, ఇంక వదిలేండి అని అంటారు. Some people will say, oh, it's over, just leave it. నేను అది వదలను, I will not do that. నేను అస్సలు వదలను. I will not do that. అక్కడ సమాధానంగా ఉండాలి, కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి, అంత పీస్ఫుల్ గా జరగాలి, వెళ్ళాలి. I will make sure that the situation there would be peaceful. నువ్వు ఏది వదిలేస్తావో అదే నేను పట్టుకుంటా. Whatever you just simply shrug it off, I will catch hold of that. అంటే ఈ భూమి మీద పెద్ద పెద్ద ప్రమాదాలకి సంబంధించినవన్నీ కూడా జస్ట్ ఫర్ ఏమీ లేదు వదిలే అని అంటారు And people will simply say, oh, leave it, even though they are very big things. కదా. మిగతావన్నీ మాత్రము చిన్న చిన్నవి, చిన్న చిన్న మాటలన్నీ కూడా పెద్దవిగా పట్టుకుని చూస్తారు, అన్నే అన్నారని చూస్తారు. But on the other hand, these people, for every minute thing, they will start reacting. They're saying that, oh, this person has spoken about me. మనుషులు ఈ భూమి మీద అర్థం చేసుకోవడం కన్నా అపార్థం జస్ట్ నిమిషం చిటికలో అపార్థాలు చేసుకుంటారు. పేరెంట్స్ ని కానీ పిల్లల్ని కానీ ప్రతి వాళ్ళని నిమిషంలో అపార్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. People on this earth, more than understanding, they were very much towards misunderstanding the parents, the children, and every relationship. కదా. సరే చూద్దాం, అక్కడ ఒక్కసారి మీరు 2 Samuel 16th chapter 5th verse ఒకసారి చూద్దాం. 2 Samuel 16:5. 2 సమూయేలు 16వ అధ్యాయము 5వ వచనము. రాజైన దావీదు బహురీము దాపునకు వచ్చినప్పుడు సౌలు కుటుంబీకుడగు గెరా కుమారుడైన షిమి అను ఒకడు అచ్చటి నుండి బయలుదేరి వచ్చెను. అతడు వెంట వెంట నడుచుచు దావీదును శపించుచు. ఇక్కడ పెద్ద అపార్థం, షిమి అనే అపార్థం ఎవరి వెనకాల నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు. అలాగే ఎంతమంది మనుషులు అపార్థాలు చేసుకుని వెనకాల వస్తూ ఉంటారు. Here if you see in 2 Samuel 16:5, Shimi, for him the other name is misunderstanding. దేవుని గుర్తు ఉన్న వాళ్ళు అర్థం చేయడానికి చూస్తారు, మృగం గుర్తు ఉన్న వాళ్ళు అపార్థం చేసుకుంటారు. చూసావు, నీకు కోపం వస్తుంది, నువ్వే కదా మరి మాట్లాడకూడదు అంటూ మరి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అని మాట్లాడుతుంటారు. People having the mark of God will understand, and people having the mark of the beast will misunderstand, and they will say, see, you are getting angered. కదా. దావీదుని చూసి ఈ అపార్థం గారు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అంటే ఈ రోజు షిమి అన్నది కూడా ఒక అపార్థమే, ఒక దురాత్మ సమూహమే. And Shimi, Mr. Misunderstand, he saw King David and he's been following him. వెంటనే నడుచుకుంటూ దావీదుని శపిస్తున్నాడు. And he came out and cursing continuously. దెయ్యం కన్నా ప్రమాదకరమైన వ్యక్తులు వీలే. Because these people are more dangerous when compared to beast. అలాంటి వాళ్ళకి చాలా దూరంగా ఉంటారు. And I will be very far from వాళ్ళు such kind తిట్టినా of కూడా people.
దులుపుకుని వెళ్ళిపోతా. Even if they're scolding me also, I will just shrug it off and go. ఆర్గ్యూకి కూడా వెళ్ళను. I will not enter into any వాళ్ళు kind of వచ్చినా కూడా arguments. మాట్లాడను. Even if they come also, I will not speak to them. ఎందుకంటే అపార్థం వాళ్ళతో మనం వెళ్ళకూడదు. Because we shouldn't be traveling with people who are having that attitude of misunderstanding everything. దావీదు వెళ్ళాడా? Did King David go with Shimei? దావీదు వెళ్ళాడా? Did King David go? ఎందువయ్యా అన్నాడా? Did he argue with Shimei? లేదు. No. ఈ రోజు ఒక్కసారి నువ్వు దావీదు స్థానంలో నువ్వు ఉండు. ఈ విధంగా వెనకాల పడి సప్పించుకుంటూ వస్తున్నారు. Today you be in the place of King David and then you observe this is how external people would be coming. ఎందుకంటే ఈ షిమీకి ట్రైబ్ ఫీలింగ్ ఉంది. Because this Shimei has some tribe feeling, caste అంటే feeling. తెలుసా కాస్ట్ ఫీలింగ్. Is very much into caste. అందుకనే ఈ భూమి మీద కూడా ఈ కాస్ట్ ఫీలింగ్స్ బాగా పరిపాలన చేస్తుంది. Because of which even the caste feeling is ruling the entire world. ఎందుకంటే షిమీ వచ్చి బెంజమిన్ గోత్రానికి చెందిన సౌలు రాజు యొక్క బంధువు. అంటే ఇతను కూడా ఆ బెంజమిన్ గోత్రానికి సంబంధించిన వాడు. Shimei is actually he belongs to the tribe of Benjamin and is a relative to Saul. సౌలు అంటే చాలా ఇష్టం. He loves Saul like anything. చాలా విధేయత చూపిస్తారు. And they show a lot of obedience to Saul. మరి మన దగ్గర సౌలు ఎవరు? But who is Saul over here? మృగం యొక్క గుర్తు కలిగిన వారు. అటువంటి వారికి విధేయత చూపిస్తున్నావు అంటే దేవుడికి అవిధేయత చూపిస్తున్నట్టు లెక్కే. And in present tense, who is Saul? It is the people who are having the character of the mark of the beast. కదా, నువ్వు ఎవరికి విధేయత చూపిస్తున్నావో అది దేవుని మాటక, మనిషి అపార్థానిక. To whom are you showing obedience? Is it to the word of God or towards misunderstanding? ఆలోచించండి. Think over, please. ఏమండి, అబద్ధాలు, అబద్ధ సాక్షులు ఉంటారు చూసారా, కుప్పలండి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరుకుతారు. There are a lot of people who will be speaking all kinds of lies and they will come up with all kinds of false witnesses. ఓకే, సత్య మార్గం ఎంచుకున్న వాళ్ళు ఈ భూమి మీద ఉన్న మనుషులకి, ఈ లోకానికి సంబంధించిన వాళ్ళకి అందరికి దూరంగా ఉంటారు. మన లోకం మనమని ఉంటాం. And people on the other hand who have the mark of the God, who has been traveling towards the truth, they will totally different from these people. నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నావు, దేవుడు అంటే నీకు చాలా ఇష్టం అన్నప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ప్రతి సెకండ్ నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తున్నావు, ఏం మాట్లాడుతున్నావు, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు, వాళ్ళు నీ దగ్గర ఏం చెప్తున్నారు, నువ్వు ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతున్నావు, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. When you say that you love the Lord and you are for the Lord, it is very important for you to think what is that you're speaking, what is that you're thinking. When people come and speak to you, what is that they're speaking and what is that answer you're giving them. అపార్థం వెనకాల నడుస్తూనే ఉంటది. Be careful that misunderstanding will be always following you. అపార్థం మనుషులు వెనకాల నడుస్తూనే ఉండి శపిస్తూ ఉంటది. Misunderstanding would be following people and continuously cursing them. అంటే నువ్వు అపార్థం చేసుకోవడమే కాదు, శాపంలోకి కూడా వెళ్తున్నావు అని అర్థం అక్కడ. It means that you're not only misunderstanding but you're entering into curse. మరి ఎంతమందికి తెలుసు ఈ పాయింట్? How many people actually know about this thing? ఇది ఎవరికి తెలియదు. No one. ఎప్పుడు అపార్థానికి అవకాశం ఇవ్వద్దు. Never give any room towards అపార్థంలో misunderstanding. సమాధానం లేదు. And you do not have peace in misunderstanding. అపార్థంలో క్లారిటీ లేదు. There is no clarity also. అపార్థం చేసుకునే వాళ్ళకి క్లారిటీ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు తీసుకోరు. And people who always misunderstand, even if you clarify, they will not receive it. అపార్థం నీ దగ్గరకు వచ్చింది అని అంటే నువ్వు నేను సేమేనా అని చూసుకుంటానికి వస్తుంటది. Misunderstanding, when it comes to you, it will see whether both of you are equal. దానిని బట్టే దేవుడు తీర్పు తీర్చడం జరుగుతుంది. Basing on that, the Lord will pass on the judgment. అంటే అపార్థంలో ఏముంది? ఫస్ట్ అపార్థం లోపల ఉన్నటువంటి ప్రమాదం ఏంటంటే ఫస్ట్ అపార్థం మీ వెనకాల నడుచుకుంటూ వస్తుంది. The first precarious thing is misunderstanding would be following you. తర్వాత ఆ అపార్థం నుండే శాపం కూడా దాంతో పాటు క్యారీ చేసుకుని వస్తుంది. And the second step is the misunderstanding will be carrying curse. కదా, ఇక్కడ చూస్తే సౌలు అంటే చాలా ఇష్టం షిమీకి. Shimei loves Saul very much. మరి ఏ విధంగా సౌలు ఏ విధంగా మోసం చేసి మరణించాడో అదే విధంగా అతని మాటలకి విలువిచ్చిన షిమీ కూడా మాట తప్పి అదే విధంగా మరణించాడు. Similar to Saul, how he betrayed and died, same is the case with Shimei also. He also betrayed and died. మరి మనిషి కుమారుడు ఎందుకు వచ్చాడు? Then why is that the Son of Man has come? ఈ క్యారెక్టర్ ఉండకూడదని వచ్చారు. So that this kind of character should not be there in తీర్పు anyone. తీర్చుకొని అప్పుడు మీకు తీర్పు తీర్చబడదు.
you do not judge anyone, then no judgment will be passing on నువ్వు you. ఏ విధంగా తీర్పు తీరుస్తావో అదే విధంగా నీకు తీర్పు తీర్చబడుతుంది The way how you judge someone, the same kind of judgment will come upon you. కదా. మూడోది ఏంటంటే తీర్పు తీర్చు మనుషుడా, నువ్వు ఎవరివైనా నువ్వు సరే, ఎదుటి వాళ్ళకి తీర్పు తీరుస్తున్న నువ్వు అదే పని ప్రవర్తన కలిగి లేవా, అదే పనులు చేయట్లేదా? And the third point is, whoever you are who would be judging other people, whatever the other person is doing, you are also doing the same thing. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చి ఇవన్నీ నీకు నేర్పించాక కూడా అపార్థం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? Even after the Lord Jesus Christ has come and taught you everything, now where is that room that you have given for misunderstanding? ఆలోచించండి. Think over it. ఇంట్లో కూర్చుని నాకు ఇలా లేదు, అలా లేదు, సంతోషం లేదు, అట్లా జరుగుతుంది, ఇలా జరుగుతుంది అని అనుకుంటున్నావు కానీ ఏ షిమి ఉన్నాడు? You sit at home and then you think about all negative things. Then you think, what kind of shimi are you carrying? ఏ షిమి ఉన్నాడు మీ ఇంట్లో? What kind of shimi is there in your house? ఏ సౌలుకి విలువిస్తున్నావు? To which Saul are you giving value? ఏ అపార్థానికి విలువిస్తున్నావు? To what misunderstanding are you giving value? ఇది ఎవరో వచ్చి చెప్పొద్దు, నీకు నువ్వే కనిపెట్టుకోవాలి. You have to find out by yourself. దేవుడు కోరుకునేది సరిదిద్దుకుని బుద్ధి మార్చుకుంటానికే దేవుడు మాట్లాడతారు, కానీ అలా కాదు నాలో ఏమీ తప్పు లేదు అని మనం అనుకుంటున్నాము అని అంటే అక్కడే ప్రమాదం ఉంది. The Lord wants you to understand, change yourself, and then you go ahead. But it's not that you do not want to change yourself and you want to lead the same life. ఎందుకంటే నాలో తప్పు లేదు అని అంటే నాకు నిరూపించాలి నువ్వు. If I say I do not have any sin in me, then you got to prove it to the Lord. అందుకనే కదా యెహోవా నియమమును బట్టియే తీర్పు తీర్చవలనని ఎందుకు ఇచ్చారు? And that's the reason why is it mentioned that you have to judge only as far as the law of the God is concerned, అపార్థానికి నీకు అవకాశం ఇవ్వకూడదని. so that you will not give any scope towards any kind of misunderstanding. కదా. తరువాత దావీదు సౌలు స్థానంలో రాజు అయ్యాడని అతనిపై ఉన్న వ్యక్తిగత కక్ష కూడా షిమీకి ఉంది. Even Shimei, after King David has become the king in the place of Saul, so Shimei was not able to take that, so he had that vengeance in him. అది కూడా అపార్థమే. That is also misunderstanding. సర్ప్రైజ్ చూడండి, అది కూడా అపార్థమే. Even that is misunderstanding. మన దావీదుకి షిమీ మీద ఫోకస్ లేదు. And King David didn't have any kind of focus on Shimei. కానీ ఈ షిమీ చూసారా ఎట్లాగా సౌలుని చంపింది దావీదే. But Shimei misunderstood and confirmed that it's the King David who has killed Saul. దావీదు రాజు అయ్యాడు అని అంటే సౌలుని బలవంతంగా గెంటి రాజు అయ్యాడు అనేది అపార్థం చేసుకున్నాడు. And Shimei misunderstood King David by thinking that King David has forcefully became the king. మరి అపార్థం చేసుకున్న వ్యక్తి ఏది చూసినా ఏది మాట్లాడినా అపార్థంగానే వెళ్ళుద్ది. ఆ మాటలు పట్టుకుని మీకు వచ్చి చెప్తే ఎలా నమ్ముతామండి? ఒకసారి ఆలోచించండి. Every person who misunderstands everything will receive accordingly, and when that particular person comes and speaks to you, how is that you're able to listen to that? వ్యక్తిగత కక్ష కూడా మళ్ళీ. And he has a personal vengeance. కదా. చూడటానికి ఎట్లాగా ఓహో సౌలు కుటుంబం ఇక్కడ కదా, సౌలు చనిపోయాడని బాధలో చెప్తున్నాడేమో అనుకున్నా, అది అపార్థమే. As far as when we see the scriptures, it is mentioned, we see that as if, okay, he is Saul's relative, and as Saul has died, so he is grieved. రెండోదేంటి, వ్యక్తిగత కక్ష కూడా ఉంది అతనికి. And Shimei is having, he had that particular personal vengeance also, revenge towards King David. ఎందుకంటే దావీదు రాజయ్యాడు, సౌలు వెళ్ళిపోయాడు అంటే దానికి కారణం దావీదే అని చెప్పి అపార్థం చేసేసుకున్నాడు. David has become the king, and because of it Saul has left, and this is his misunderstanding. అక్కడ చూసారా వ్యక్తిగత కక్ష. So here he has that personal vengeance. ముఖ్యంగా దావీదు చేసే పని అయినా అతను అనుభవించే శిక్ష అయినా సౌలు మరణం విషయంలో కూడా తప్పుగానే అర్థం చేసుకున్నాడు. And even if it is about King David or Saul's, whatever his shortcomings are and his punishment, Shimei has misunderstood both of them. కదా. ఇక్కడ చూస్తే దావీదు ఎంత మంచి పని చేసినా కూడా అపార్థంగానే తీసుకున్నాడు. No matter how good King David was doing, Shimei was receiving it in a negative way. కొడుకు వలన అతను అనుభవించే శిక్షను కూడా అతను అపార్థంగానే తీసుకున్నాడు. And whatever the complications that he has been receiving because of his son, even Shimei has received it in a negative way. సౌలు మరణం విషయంలో కూడా తప్పుగానే అర్థం చేసుకున్నాడు. Even in the case of Saul's death also, Shimei received it in a negative way. ఇప్పుడు అపార్థంలో ఎన్ని వచ్చిందండి? So in this misunderstanding, see the big list. చూసిన దాంతో కూడా అపార్థం.
Even if you're looking at something, with that also you can misunderstand. మాట్లాడిన దాంతో కూడా అపార్థం. With your words also you can misunderstand. ఎవరో వచ్చి ఏదో చెప్పడం వలన అది నమ్మేసి కూడా అపార్థం. You believe some other particular person, and then that also leads into misunderstanding. కానీ దావీదు రిటాలియేట్ చేయలేదే, But King David never retaliated. అలగలేదే, He never sulked. సల్క్ చేయలేదే, He never sulked. విసిగించుకోలేదే, He didn't get కోపం irritated. రాలేదే He didn't have that anger. కదా. మరి నాబాల్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కోపం వచ్చింది కదా. No, Nabal was very furious. మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎందుకు లేదు? But here he didn't have that anger. ఎందుకంటే దేవుని అర్థం చేసుకోవడం బాగా ఎరిగిన వ్యక్తి కాబట్టి. Because King David always understood the Lord in the right way. కదా, అక్కడ శపించినా కూడా అతను అర్థం చేసుకుంది దేవుణ్ణి, మనిషిని కాదు. He understood the Lord and not the man. మనుషులు మనిషిని చూస్తారు, People will see a person. మనుషులు దేవుణ్ణి కూడా మనిషిగానే చూస్తారు. A man will receive the Lord also in the same manner, human నీ way. అండర్స్టాండింగ్ తో దేవుణ్ణి చూస్తే దేవుడు కాదనే అనిపిస్తుంది. When you see the Lord with your own understanding, it will appear to you as if it's not the Lord. దేవుని యొక్క గుర్తు దేవుని అర్థం చేసుకునే దాంట్లో ఉంటుంది. The mark of the God is in the way you understand God. నువ్వు దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకుంటేనే ప్రతి మనిషి నిన్ను అర్థం చేసుకునేటట్టు కలుగుతుంది Only when you understand the God, the Lord will see that every person will be able to understand కదా. you. మరి ఈ అపార్థం మనిషి వెనకాల నడుచుకుంటూ శపిస్తున్నాడు. And this particular Mr. Misunderstanding is following and cursing David. యాక్చువల్ ట్రూత్ చూద్దామా? Let's see the actual truth. సౌలు విషయంలో దావీదు మంచి గౌరవం కలిగి ఉంటాడు David was always having the respectful feeling towards Saul. కదా. దుఃఖంతో అతనికి దుఃఖం వచ్చిన, దావీదుకు దుఃఖం వచ్చినా కూడా గౌరవంతోనే ఉంటాడు. Even King David was grieved. He always respected Saul. అపార్థం చేసుకునే వాళ్ళకి ఇదేం అర్థం అవుద్ది? People who misunderstand, what will they understand all these things? ఏంటంటే షిమి అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు కాబట్టి. Because Shimei was not able to understand. ఒక వ్యక్తికి ఎదుటివారి ప్రవర్తనని వాళ్ళు ఏం ఫేస్ చేస్తున్నారో అర్థం చేసుకోలేకపోతే అపార్థమే ఉంటుంది. A person who is not able to understand what the opposite person is going through, for sure these people will misunderstand. అందుకనే లాస్ట్ వీక్ చెప్పా, భార్య భర్తల్లో భార్యకి అర్థం చేయాలి, భర్తకి అర్థం చేయాలి. ఈ ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునే దాంట్లో కోపం వచ్చిందనుకోండి, ఇంకా అర్థం ఏముంటుంది, ఇంకా అపార్థమే. Last week I have made a mention of it that every husband, every wife should be able to understand his or her particular spouse, and in that particular process, if you are able to you are getting that anger, what is there? There is only misunderstanding. మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఎవరు వస్తున్నారు? Now who is coming between a husband and wife? అపార్థము శాపముతో షిమి ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాడు. Misunderstanding, carrying the curse, is entering into your house. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోలేకపోతే అపార్థమే ఉంటుందండి. అపార్థమే. అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అపార్థం చేసుకున్నాం అంటే చాలా ప్రమాదం. If you are not able to understand, it is very good. If you are not able to understand a particular person, it's very dangerous. అది రహస్యమైన పాపంలోనికి ఎంటర్ అయిపోతుంది. It will be a hidden sin. ఎందుకంటే మంచిగా ఆలోచించడానికి బదులు, మంచిగా ఎదుటివారిని అర్థం చేసుకోవడానికి బదులు దావీదును ఎలాగా అపార్థం చేసుకున్నాడు అన్నది మీరు చూసారు ఇప్పుడు. Instead of understanding in a right way, and instead of receiving King David in the right proper way, you have seen how Shimei misunderstood him. అందుకే మీ ఇంట్లో ఇద్దరం కలిసి మాట్లాడుకుందాము, ఇద్దరము అండర్స్టాండ్ చేసుకుని సమాధాన పడాలి. అండర్స్టాండ్ చేసుకుని సమాధాన పడితేనే మీ ఇంట్లో దావీదు నివాసం చేస్తాడు. Only when the wife and the husband, they come together, they discuss, and then they understand one another, only then David will be there living in your house. షిమి ఎలా అర్థం చేసుకున్నాడు? How did Shimei understand? భార్య భర్తలు చెప్తారు కదా, నేనంటే పట్టింపు లేదు, నేనంటే ఇష్టం లేదు, నాతో పక్కనే కూర్చోడు, నాతో పక్కన మాట్లాడు, నాతో పాటు భోజనం చేయరు, నాతో పాటు ఉండదు, నాతో పాటు అంటే అపార్థానికే వెళ్తున్నారే గాని, లేదు అనంటే ఎందుకు లేదు, దేని వల్ల లేదు, ఏం జరుగుంటది, ఏంటి ఆ బాధ ఏంటి, ఆ దుఃఖం ఏంటి, అది గాని అర్థం చేయకపోతే సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోతారని మనుషులు. అదే జరుగుతుంది బయట. The husband and wife, instead of talking in a very normal way, when they keep on pointing towards one another, and there is only misunderstanding over there, and when it is not, they don't have the proper understanding, it might lead to suicide as well. ఎందుకంటే షిమిలో మార్పు లేదు. There is no change in Shimei. అపార్థమే చేసుకుంటున్నాడు. He's always misunderstanding. అందుకే ఇంకొక పదం కూడా వాడేశాడు అక్కడ. He used another word as well. దావీదు రాజ్యాన్ని అక్రమంగా ఆక్రమించుకున్న నరహంతకుడు, దుర్మార్గుడు అన్న పదం యూజ్ చేశాడు అక్కడ. And then
In verse 7 also, he was using these words like bloodthirsty man, rogue towards King David. అంటే దావీదులో ఏ పాపం లేదు, ఏ తప్పు లేదు, ఏమి అతని చేతిలో ఏమీ జరగలేదు. షిమీకి కూడా తెలుసు సౌలు ఏ విధంగా చనిపోయాడని. David doesn't have anything concerning Saul, even that Shimei knows as well, and Shimei knows how Saul was killed. కానీ వ్యక్తిగత కక్ష ఉంది చూడు, ఆ వ్యక్తిగత కక్ష నమ్మలేదు. The personal revenge or the personal vengeance which Shimei was carrying, it didn't allow him to believe King David. ఇప్పుడు నువ్వు పర్సనల్ గా ఒక వ్యక్తి ఇష్టపడట్లేదు అనుకో, 100 మంది చెప్పి ఇతనిలో ఏ తప్పు లేదని చెప్పినా ఈ వ్యక్తి తన పర్సనల్ కక్ష వలన అదే నమ్ముతాడు. When you personally dislike a particular person, no matter 100 people would come and talk good about that particular person, you will not be able to receive it. నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాడు కదా, దుర్మార్గుడిగా తీర్చేశాడు, నరహంతుడిగా తీర్చేశాడు. And then Shimei has gone to the next level, addressing King David as a rogue and a bloodthirsty man. అంతే, వెనకాల పడుతున్నాడు, సప్పించేస్తున్నాడు, చీ అంటున్నాడు, రాళ్ళిసిరి కొడుతున్నాడు, అన్ని జరిగిపోతున్నాయి. Shimei was simply pursuing King David, and then he was cursing, hurling stones at him. కదా, మరి ఈ ప్రవర్తన కలిగిన వాళ్ళు దేవుని యొక్క గుర్త, మృగము యొక్క గుర్త? People having the character of Shimei, do you think that what kind of character they have? Do they have the character of God or the beast? సరే, దేవుని యొక్క గుర్తు అయితే ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తా. హీబ్రూ 2:18 వర్స్, తర్వాత 17th వర్స్ చదవండి. Let's go to Hebrews chapter 2 verse 18. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 18వ వచనం మొదటిగా, తాను శోధింపబడి శ్రమ పొందిన గనుక శోధింపబడి వారికి సహాయం చేయగలవాడై ఉన్నాడు. ఇది దేవుని యొక్క గుర్తు అయితే ఈ విధంగా ప్రతి వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి చూస్తారు, కానీ సప్పించడానికి, అపార్థం చేసుకోవడానికి మనిషి కుమారుడు ఈ భూమి మీదకైతే రాలేదు. ఫస్ట్ అది అర్థం చేసుకోండి. People having the mark of God will always come to help or rescue others, and the Son of Man also came for this. 17వ వచనం. Now let's go to verse 17. కావున ప్రజల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై దేవుని సంబంధమైన కార్యములలో కనికరమును నమ్మకము గల ప్రధాన యాజకుడకు నిమిత్తము అన్ని విషయములో ఆయన తన సహోదరుల వంటి వాడు కావలసి వచ్చెను. అన్ని విషయములు అంటే ఒక చర్చిలోనేనా, సంఘంలోనేనా? In all things means, does it mean only church? నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా, Wherever you go. నువ్వు ఒక షాప్కి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నీ ప్రవర్తన ఏంటి, నీ మాటలు ఏంటి, నీ ఆలోచన విధానం ఏంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. Wherever you go, even if it's a shopping or anywhere, what is your thinking, what are your words, and what is your behavior? That's very important. అన్ని విషయములలో అని అన్నారు. In all things is what is mentioned. ఇక్కడ నువ్వు ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నావు? Now why is that you have been learning over బయట here? సమాధానంగా జీవించడానికి. Amen. So that you will live in peace. అందరితో సమాధానంగా ఉండటానికి. So that you will have peace with everyone. నీ ప్రవర్తనతో, నీ మాటలతో దేవుని చూపించడానికి. So that with your behavior, with your words, you will be able to show the Lord to them. అందుకే ఇక్కడికి వచ్చి నేర్చుకుంటున్నాం. దేవుడు మన పాపాలను ఒప్పుకొని బయటకు తీసుకురావాలని ఆయన వస్తే, ఈ అపవాది వచ్చి నీలో ఏం తప్పు లేదు, నువ్వు అన్నిట్లోనూ కరెక్ట్ గానే ఉన్నావు, దేవుడు ఆత్మ నీలో ఉందని చెప్పుకొని నిన్ను మోసపుచ్చి భ్రష్టత్వ ఆత్మకు అప్పగించే పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. On one hand, the Lord has come so that he will convince us to confess all our sins and come out and lead a very good life. On the other hand, the devil will show us as if there is no sin in us and as if we are actually in the Lord doing God's work. అపార్థంలో ఉన్న వాళ్ళు సపిస్తారు, మాటల్ని మ్యానిపులేట్ చేసి మాట్లాడతారు. People who are there in misunderstanding, they will for sure curse and then they manipulate words. మనం చెప్పండి కూడా చెప్పారు అని అంటారు. And they will say whatever we have not spoken, they will say they have spoken. కూడా పలికినట్టు చూపిస్తారు. And whatever we have not spoken, they will show as if we have spoken that. అర్థం చేసుకునేటట్టు ఉన్న దేవుణ్ణి కూడా మనుషులు అపార్థం చేసుకునేటట్టు కూడా క్రియేట్ చేయగలుగుతారు. And the Lord who understands everything, but these people will show as if the Lord also will misunderstand. ఎందుకంటే నువ్వు మృగం యొక్క గుర్తు కాబట్టి దేవుణ్ణి దుర్మార్గుడిగా కూడా నువ్వు ప్రెజెంట్ చేయగలుగుతావు. ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఒక్క మృగానికే ఉంది. As you have the mark of the beast, you have that strength wherein you will be showing the Lord also in a negative way. కాబట్టి అపార్థం అన్నది ఉందనుకోండి, సౌలు, షిమీ తర్వాత ఇంకెవరు ఉంటారో క్వశ్చన్ మార్క్ ఆలోచించుకోండి. When you have that misunderstanding, now you ponder after Saul and Shimei, who else can be there? మనుషుల పేరు రావద్దు, None of our name should be రావద్దు.
ఇప్పుడు అపార్థంలో ప్రమాదం ఉంటుంది. ఆ ప్రమాదంలో ఏముంటుందో చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు. The second point. దావీదుని హంతకుడు అని పిలిచింది. The misunderstanding has shown King David as a rogue, అంటే ఫస్ట్ bloodthirsty. ఆ! అంటే ఫస్ట్ ఎలా చూపించాడు? దావీదు నడుచుకుంటూ వస్తుంటే రాళ్ళేసి కొట్టి చూపించేశాడు. So the first thing is when King David was walking, misunderstanding was following him and then cursing him. రాళ్ళతో కూడా కొడుతున్నాడు. He was throwing stones at him ఛీ! ఛీ! అని మాట్లాడుతున్నాడు. and he was shouting at him, mocking ఆ at him, కక్ష, పగ అంతా కూడా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాడు అక్కడ. and he was showing all his personal vengeance and revenge there. అంటే అంత ప్రమాదకరమైన క్యారెక్టర్‌ని చూపించాడు. So such a dangerous character he has displayed. అక్కడ నుండి రెండోది ఏంటి? దావీదుని నరహంతకుడు అని పిలిచాడు. And then he has addressed King David as a bloodthirsty man. ఎదుటివారి అపార్థంలో నుండి వచ్చిన మాటలు సౌలు కుటుంబం నాశనం అవ్వడానికి కారణమైంది. The words that has been coming because of misunderstanding, that has been the reason for the Saul's entire generation to కదా? perish. అది ఎవరు తెచ్చుకున్నారు? దేవుడిచ్చారా? సౌలు తెచ్చుకున్నాడా? Did Saul get this or did God has given? ఇప్పుడు మన షిమి అపార్థం చేసుకుంటున్నాడు Now Shimei has misunderstood David. కదా? దావీదుని అపార్థం చేసుకుంటున్నాడు. He has misunderstood King David. యాక్చువల్ ట్రూత్ ఏంటి? What's the actual truth? సౌలు తెచ్చుకున్నది అది. It's because of Saul it has come. ఆ ప్రమాదంలో తెచ్చుకుంది సౌలు. And it is because of Saul it has come. సౌలు తన కుటుంబం నాశనం అవడానికి కారణమైతే దేవునికి అవిధేయత చూపించడం కూడా అందులో ఉంది. Saul is the reason for the perishing of his own family, and there's one more reason, that is disobedience towards the Lord. ఒక మనిషి నాశనం అవడానికి కారణం What is the reason for a destruction of any దేవునికి particular అవిధేయత person? చూపించడం, The one point is disobedience మాట towards the ఇచ్చి Lord, తప్పడం, going back on the word, అతని క్రియల వలన రాజ్యం పోగొట్టుకోవడం, and because of his own deeds losing the kingdom, పతనమైపోవడం, and then perishing. ఇవన్నీ సౌలు చేసుకున్నాడు. Now, all these things are characteristics of Saul. అటువంటి సౌలుకి షిమి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి విధేయత చూపిస్తున్నాడు, దేవుడికి చూపించట్ల. To such kind of Saul, Shimei is actually showing respect and not to the Lord. కదా? కానీ ఏమంటున్నాడు? సౌలు మరణానికి, కుటుంబం నాశనం అవడానికి కారణం దావీదే అని షిమి అంటున్నాడు. But Shimei is saying that the reason for the Saul's death and his family's death also is King David. దావీదు అని చెప్తున్నాడు. Is saying as it is King David. కానీ ఇక్కడ ఏంటి? దేవునికి అవిధేయత చేయడం వలన, మాట ఇచ్చి తప్పడం వలన ప్రతిదీ కూడా తన నాశనానికి, పతనానికి దారి తీసింది. By showing disobedience and by going back on his word, whatever he has given to the Lord, and these are the reasons for the destruction of his own family. కానీ మన షిమి యొక్క అపార్థం ఏంటి? What is Shimei's misunderstanding? దావీదు వల్లనే సౌలు కుటుంబం నాశనం అవడానికి కారణమని. It's because of King David, Saul's family, entire family has been destroyed. సౌలు రాజును దావీదే చంపాడని నమ్మేశాడు. And he believed that David has killed Saul. ఇప్పుడు అతని దేవుడు ఎవరు? షిమి దేవుడు ఎవరు? Now, who is Shimei's God? అపార్థం. Who is Shimei's God? It is షిమి దేవుడు ఎవరు? misunderstanding. అపార్థం. It's misunderstanding. కదా? ఒక వ్యక్తి నాశనం అయిపోవడానికి కారణం అతనే అని దేవుడే క్లియర్ గా చూపించాక కూడా దావీదు మీద ఏ విధంగా నిందలు వేసేస్తారు ఇక్కడ వీళ్ళు? When the Lord has clearly shown what is the reason for Saul's destruction, even then also Shimei was blaming King David. అంటే అతని విశ్వాసంలో ఏముంది? Now, what is there in his faith? అపార్థం ఉంది. Misunderstanding. ఓకే, అతని దేవుడు ఎవరు? Who is his God? అతని విశ్వాసం ఎక్కడుంది? Where is his faith? అతని నమ్మకం ఎక్కడుంది? What is his belief? అపార్థంలో ఉంది. It's in misunderstanding. ఇటువంటి అపార్థము మీ ఇంట్లో ఉందా? చెక్ చేసుకోండి. Please check if this kind of misunderstanding is there in your అపార్థం house. వచ్చింది అని అంటే అది మనసులో నుండి వెళ్ళదండి, అది దెయ్యం. అది Misunderstanding, when it enters into your family, it will not leave you. అందుకే వాక్యం ఏం చెప్తుంది? ఇప్పుడు ఏదైనా నువ్వు భోజనం చేసేటప్పుడు నీకేదైనా దాని విషయంలో అభ్యంతరం వచ్చినప్పుడు వదిలే, పర్వాలేదని అన్నారు. When the word clearly says that whenever you want to have some food and you have offended by anything, just leave it, no problem. నీకు డౌట్ ఉందా? వదిలే, పర్వాలేదు. You have any doubt? Okay, discard it. కానీ డౌట్ లేకపోతే నువ్వు తిను, ఏమీ అవ్వదు నీకు.
If you're not offended or you do not have any kind of doubt, కానీ you have it. Nothing will happen to you. నీకు తెలిసి ఏమీ లేదురా అని అనుకున్నావంటే అది రహస్య పాపంలోనికి ఎంటర్ అవుతుంది. Even if you know and then you say, oh, if you take it casually, then it will enter into the hidden sin category. కాబట్టి ఇటువంటి ప్రవర్తన కలిగిన షిమిని మార్చలేమండి. And Shimi having this kind of character of the mark of the beast will never be able to change him. సరిదిద్దుకునే మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తినైనా మనం మార్చొచ్చు. We can, if there is a person who is sinning and if he has the intention of changing his life, we can change that person, help that మీరు person. పేతురుతో ఏమన్నారు? పేతురుతో మనిషి కుమారుడు ఏమన్నారు? కోడి కూయక ముందే ముమ్మార్లు చెప్తావు నీవెవరో నేను ఎరగను అని. And the Son of Man has clearly told Peter, saying that before the dawn, before the rooster could cry out thrice, you will say, I do not know who you are. ఏదైనా నీ దగ్గరికి 2-3 సార్లు మాటలు వస్తున్నప్పుడు ఆలోచించాలి నువ్వు. When a particular word is repeatedly coming to you, it is your duty to think about it. అపార్థంతో ఉన్న మాటలు నీతో మాట్లాడినవక. Never allow the words of misunderstanding talk to you. అపార్థంతో ఉన్న మాటలు నీతో మాట్లాడిందంటే నిజమైన దేవుని యొక్క స్వరం నేను గ్రహించలేవు. When you listen to the words of misunderstanding, you will never be able to understand the Lord. కానీ అక్కడ పేతురు ఏమని ఆన్సర్ ఇచ్చాడు? What did Peter answer that? నేను చావనైనా చేస్తాను కానీ నేను అలా చెప్పనని అంటాడు. Even if I had to die, I will die, but I will never say I do not know who you నువ్వు are. ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కూడా నేను వచ్చేస్తాను అన్నాడు. And he said, wherever you go, I will follow you. మరి ఆ శిలువ మరణానికి అప్పగించిన తర్వాత ఏమైంది? And what happened when the Lord was delivered to the crucifixion? నేను ఒట్టేసి చెప్తున్నా ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు. Then Peter said, I do not know, I swear, I do not know who he is. అందే చెప్తున్నా. మనము దేవుడు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, ఆయన ఏం చెప్తే అది వింటాను, ఆయన తర్వాత స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వద్దు. We will say that I love the Lord so much and whatever he say, I will blindly follow it. Please do not pass on such statements. కదా. కానీ పేతురులో ఏంటి తెలుసా? తర్వాత తెలుసుకుని తన తప్పుని సరిదిద్దుకున్నాడు. The greatness of Peter is after that he has learned his mistake, he has identified, and then he has rectified himself. మీ ప్లేస్ లో నేను ఉంటే సరిదిద్దుకునే దాని మీదనే దృష్టి పెడతాను కానీ ఆ పేతురు చేశాడు కదా మనం కూడా అటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చిందంటే చేసేసిన తర్వాత సరిదిద్దుకుందాం అని అనుకోను. If I'm there in your position, I will always see how to rectify that. I will not think like about Peter first commit the sin and then think about it. కాబట్టి ప్రతి విషయము కూడా దావీదే చంపేశాడని తన అపార్థాన్ని నమ్మాడు, అపార్థం మీద విశ్వాసం పెట్టుకున్నాడు, అపార్థమే అతన్ని దేవుడిగా చేసుకున్నాడు. Shimi believed his own misunderstanding, he has put his faith in it, and then he has made misunderstanding his own God. కదా. అటువంటి వారు వాళ్ళు అనుకున్నదే నిజం అనుకుంటారు. And such people, whatever they think, they believe that's the truth. వాళ్ళు అనుకున్నదే కరెక్ట్ అని అంటారు. They say whatever they think, they say that's the correct thing. ఇటువంటి క్యారెక్టర్ ఉన్న వాళ్ళు నీ మరణాన్ని నువ్వే డిక్లేర్ చేసేసుకుంటున్నావు అని అర్థం. People having such character, you are actually declaring your own death. ఎందుకంటే నీ మాట నీ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా నమ్ముతారు కదా. Because your people will believe in your words. ఇప్పుడు నీ మాట ఎంతమంది నమ్మినా నువ్వు చచ్చిపోయి నీ కుటుంబాన్ని చంపేసి మిగతా కుటుంబాలను కూడా చంపేస్తున్నావు అనేది అంటే నీ ఒక్క అపార్థము కొన్ని వందల కుటుంబాలను నాశనం చేస్తుంది అనమాట. One single misunderstanding destroys the entire families. The fact is several families. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? అపార్థం అనే రాజ్యంలోనికి తీసుకెళ్తావు. It means that you are actually driving them into a kingdom called misunderstanding. కదా. ఆ అపార్థంలో ఏముందని చెప్పాను నేను? What is there in that misunderstanding? పగ, ప్రతీకారం, అసూయత, కోపం. You have all kinds of anger, then jealous, and then vengeance, revenge. అన్ని కలిపి అపార్థంలో ఉంటుంది. It's a combination of all these things is misunderstanding. అంటే నరహంతకుడి కింద ఎలా చేసేసావు నువ్వు? దుర్మార్గుడు అని ఎలా చెప్పేసావు నువ్వు? Now, how did you address King David as a bloodthirsty man or a rogue? నువ్వు కంటితో చూసావా అక్కడ సౌలుని చంపడం? నువ్వు కంటితో నువ్వు చూసావా అక్కడ? Did you clearly see with your own eye that David has killed Saul? కదా. నువ్వు చూసావా? చూడలేదు. అసలు సౌలుని చంపిన వ్యక్తి నేనే అతన్ని చంపానంటేనే దావీదు అతన్ని చంపేశాడు అక్కడ. The person who has killed Saul, when we went and confessed with David has killed that person. సౌలు యొక్క మరణం ఎవరు? అమాలేకీయుడు చంపేశాడు. ఏ అమాలేకీయుల్ని దేవుడు చంపేయమని ఆజ్ఞ ఇచ్చారో ఆ ఆజ్ఞను అతిక్రమించడం వలన అదే అతనికి వెనక్కి తిరిగి వచ్చింది. When the Lord, కర్మఫలం.
When the Lord has told Saul to kill all the Amalekites, the remnant of those Amalekites has come and killed this Saul. అంటే వీళ్ళకి మిగతా మనుషుల్ని అపార్థం చేసుకుంటారు గాని వాళ్ళని మాత్రం అందరూ అర్థం చేసుకోవాలని కోరుకుంటారు. These people will misunderstand everything, every person, but they expect everyone to understand them. ఓ పక్కన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇది ఉంటది, ఇటువంటి మిస్అండర్స్టాండింగ్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి. On one side they will be having the expectation, on the other side they will have the misunderstanding as well. దావీదు యొక్క అసలు తప్పుగా అర్థం చేసుకుని దావీదునే కాదు, దావీదు స్వభావాన్ని కూడా అపార్థం చేసుకున్నాడు అతను. It's not only David, but he has misunderstood David's character as well. తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడు. He has misunderstood David's ఒకసారి character. ఆలోచించండి, ఒక వ్యక్తిని తప్పుగా అపార్థం చేసుకొని అది తప్పని తర్వాత తెలిస్తే ఏంటి లాభం? Please think over it. Once you misunderstand a person and tomorrow you come to know that whatever you've done is a sin, what was your situation? కదా, దావీదుకి సౌలుని చంపే అవకాశం ఉన్నప్పుడు దావీదు చాలా సార్లు సౌలుని చంపకుండా వదిలేశాడు. Even though David had the chance to kill Saul, but he never did that. ఈ సత్యాన్ని అది కంటి ముందు ఉన్నా కూడా దావీదుని నరహంతకుడిగా దుర్మార్గుడిగానే నమ్మాడు. Even when this particular truth is there right in front of Shimei, he believed David to be a bloodthirsty man and a rogue. అట్లా దేవుడు అంటారు, And again they say this దేవుడి God. వాక్యం అంటారు, They say it's word of God. దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అంటున్నారు. And they say the Lord is talking to me. దేవుడు మాట్లాడితే ఇలా శపించవే, When the Lord is talking to you, you will not curse like దేవుడు this. మాట్లాడితే నువ్వు అపార్థం చేసుకోవే, మేము But the- అపార్థం చేసుకున్నావు అని దేవుడు చెప్పరా మరి నీకు? When the Lord is talking to you, you will not misunderstand it like this. And when you misunderstand, don't you think that the Lord will not tell you that you are ఒకసారి misunderstanding? 2 సమూయేలు 16:7 హాఫే చదువుదాం. 2 సమూయేలు 16వ అధ్యాయము 7వ వచనం. ఈ షిమి నరహంతకుడా దుర్మార్గుడా. Verse 8. 8 చీపో నీ వేల వలనని నీవు వెళ్ళగొట్టిన సౌలు ఇంటి అంతే. వారి. ఇక్కడ ఏమని తెలుసా, నువ్వు రాజ్యం తీసేసుకోవాలని, రాజ్యాన్ని నువ్వు పరిపాలించాలని నువ్వు సౌలుని బయటికి వెళ్ళగొట్టావు కదా, పంపించి నువ్వే రాజుగా ఉండాలని వాళ్ళందరినీ నువ్వు చంపేసావు అక్కడ. ఆహా, ఏం కథలు వేసాడండి అసలు. ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అయింది. So Shimei started his own script out of misunderstanding, saying that pointing towards David, saying that you want to reign the kingdom because of which you have killed Saul. అంతే. అంటే ఎలా చెప్పేశాడు, కంటితో చూసినట్టు చెప్పేశాడు, కానీ యాక్చువల్ గా అటువంటిది జరగనే లేదు అక్కడ. He spoke as if he has seen with his naked eye, but the fact is nothing of that sort has happened. కదా, మన అండర్స్టాండింగ్ లో ఎన్నో ఉంటాయండి, కానీ అక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అక్కడ అలా జరిగి ఉండదు. There are a lot of things as per our own understanding, but the actual facts would be different. అంటే అందరూ వాక్యం వినుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు, 2 గ్రూప్స్ ఆ వాక్యం వింటారు ఇక్కడ. There are 2 groups who would be listening to the word of God. అర్థం చేసుకునేటట్టు వింటారు, అపార్థం చేసుకున్నట్టు కూడా వాక్యం వినే వాళ్ళు ఉంటారు. One group would be understanding the word of God, and the other group would be misunderstanding. ఎలా తెలుస్తది మనకి? Now, how will we know? వాళ్ళ క్రియల ద్వారా తెలుస్తది, Basing on their deeds, we'll be able to know. వాళ్ళ మాటల ద్వారా తెలుస్తది, Basing on the words, వాళ్ళు ఏ విధంగా మార్చుకుంటున్నారో ఆ మార్పు ద్వారా the తెలుస్తది. way how they are transforming themselves. నాకు నేమన్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి. I like Naaman very much. నామాన్ అంటే చాలా ఇష్టం, ఎందుకంటే కుష్ఠరోగంతో ఉన్న వ్యక్తి కింద పనోడు చెప్పిన మాట విని అతను వెళ్ళి యోర్దాను నదిలో మునిగి రావడం జరిగింది. When he was suffering from leprosy, he took heed to whatever his servant has spoken to him, and then we went to the river, took a dip, and came out. అంత చక్కగా, అంటే కింద వాళ్ళు మాట విని తను తగ్గించుకున్నాడు అక్కడ. The way how he has humbled himself is very important. మరి విగ్రహారాధకుడైన అతను మరి ఈ ప్రవక్త దగ్గరికి ఎలా వచ్చాడు? ఒక చిన్నది యవ్వనస్తురాలు మా ఊర్లో ప్రవక్త ఉన్నాడండి అని చెప్తే ఆ చిన్నదాని మాటలు పట్టుకుని వచ్చాడంటే అసలు నిజమైన యథార్థమైన విశ్వాసము, నీతి, నమ్మకము ఉన్నది అతనికి. He being an idol worshipper, but when he has listened to that little girl saying that when she said that I know of a prophet who would heal you, he humbled himself, he believed in her, and then he came. దేవుని గుర్తుంటే నీకు సరిదిద్దుకునే మనస్తత్వం ఉంటది. If you are having the mark of the God, for sure you will be willing to బుద్ధి transform. మార్చుకోవాలన్న మనస్తత్వమే ఉంటది. You always wanted to change your behavior. గర్వం ఉండదు. You will not have any kind of షిమీకి pride. గర్వం ఉంటది.
But Shimei, on the other hand, is filled with pride. గర్భంలో ఏముంటుంది? అబద్ధం ఉంటుంది, అపార్థం And ఉంటుంది in that pride, there is a lie and there is misunderstanding. కదా. రెండో కేటగిరీ పీపుల్ ఏంటి? నెగటివ్ గా అపార్థం చేసుకుంటారు The second category of people, they will always misunderstand. కదా. సౌలు ఫిలిష్తీయులతో జరిగిన యుద్ధంలో తన కత్తితోనే ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది. Saul committed suicide. యాక్చువల్ ట్రూత్ ఏంటంటే, అపార్థం చేసుకున్న వారి లోపలే నిజమైన సత్యం ఉంటది. వాళ్ళకి అన్ని తెలుసు, వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళంటి తప్పు చేయరు, అట్లాంటి వాళ్ళు కాదు అని సత్యం లోపలికి తెలుసు. కానీ బయట పగ ప్రతీకారము మాత్రం షిమీలాగా ప్రజెంట్ చేస్తారు. People who are filled with misunderstanding, actually these people know what the truth is, what kind of other the people are, but still when they're filled with their own vengeance, own revenge, they will project as if themselves as ఇప్పుడు Shimei. చెక్ చేసుకోవాలి మీరందరూ Now we have to check ourselves. కదా. మూడోది ఉంటా చూడండి, క్యాలిక్యులేషన్. The third point is doing calculations. తప్పుడు లెక్కలు, తప్పుడు అంచనాలు. Wrong calculations and wrong estimations. రాసుకున్నారా? 3. ఎందుకంటే మనము ఒక వ్యక్తి విషయంలో తప్పుగా విని ఎలాగా తప్పుడు లెక్కలు, తప్పుడు అంచనాలు వేస్తాం. ఓ, అందుకునేనా మొన్నాళ్ళు మన మన ఇంటికి రాలేదు, దాని వల్లనే రాలేదా, అయ్యో నేనేదో అనుకున్నా. దీన్నే తప్పుడు లెక్కలు, తప్పుడు అంచనాలు అంటే. We listen or we hear negative things about one particular person, and then we basing on our own calculations and estimations, and then we'll say, oh, is that the reason why that person didn't come and visit to me? ఇలాగ ఎన్నో అపార్థాలు ఉంటాయండి. Now there will be a lot of misunderstandings ఓకే, like this. రాకుండానే ఉన్నారని, రాకుండానే లేరని చెప్పి అన్ని కూడా అపార్థాలకి తీసుకెళ్తూనే ఉంటారు. Everything in their thoughts will lead to misunderstandings. ఇప్పుడు చదువుదామా? Now we will read 2 Samuel 16 సెకండ్ హాఫ్ చదవండి. 2 సమూయేలు 16వ అధ్యాయము 8వ వచనం, రెండవ భాగం. 2 Samuel chapter 16 verse 8, the second part. యెహోవా నీ కుమారుడైన అబ్షలోము చేతికి రాజ్యమును అప్పగించి ఉన్నాడు. నీవు నరహంతకుడు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చిక్కుబడి ఉన్నావని చెప్పి రాజును శపింపగా, ఇక్కడ ఏమన్నారు? యెహోవా నీ కుమారుడైన అబ్షలోము నుండి దావీదు పారిపోవటం వల్ల వచ్చే పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Now here Shimei was talking about the circumstances because of which King David was running away from his son Absalom. అంటే దీన్ని ఎలా కనెక్ట్ చేశారు? Now how did he connect this? యెహోవా నీ మీదకి రప్పించారని చెప్తున్నాడు. And he's saying that the Lord has brought this upon you. నీకు దేవుడి పేరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు నువ్వు? Now how is that you're able to take the name of the Lord? అసలు నువ్వు శాపనార్థాలు పలుకుతున్నావు, You are the one who is talking about నరహంతకుడా curses. అన్నావు, You have addressed him as bloodthirsty man. దుర్మార్గుడా అన్నావు, You addressed David as rogue. సౌలుని చంపింది నువ్వే అన్నావు. And you have said that you are the one who killed Saul. ఇన్ని అబద్ధాలు మ్యానిపులేషన్, అబద్ధ సాక్ష్యాలు చెప్పుకుంటూ దేవుడి పేరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు నువ్వు? With all these kinds of lies and false witnesses, how is that you're able to take the name of the Lord? అంటే అబ్షలోము నుండి దావీదు పారిపోవటం వలన వచ్చిన పరిస్థితులు కూడా తన పగతో కనెక్ట్ చేసుకొని మాట్లాడి దేవుడే ఇచ్చాడు ఇతనికి శిక్ష అని అంటున్నాడు. The circumstances that has risen because of King David fleeing away from Absalom, Shimei has taken advantage of this and he has misunderstood that. అంటే దేవుణ్ణి కూడా అపార్థమైన దృష్టిలో చూస్తూ దేవుడి దృష్టిలో చూసినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు. And this situation for King David has come from the Lord, and Shimei has taken the Lord also, as seeing the Lord also in an misunderstanding. దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమవుతుంది? మృగం గుర్తు వేసుకుని కూడా దేవుడి వల్లనే ప్రార్థనే అని అంటారు. అలాంటి వాళ్ళని నమ్మేస్తుంటారు. It means that even people who are having the mark of the beast, they talk about the God, and people who hear to them, they listen to that and believe them. సౌలు కూడా అన్నాడు కదా దావీదుని, దావీదా నువ్వు నాకన్నా నీతిమంతుడు, అసలు నువ్వు నీతిమంతుడివే కాదు, నాకన్నా అని ఎలా చెప్పుకుంటున్నావు నువ్వు అక్కడ? Even Saul was addressing King David as, you are more righteous than me. Then where is that righteousness in Saul at all? సౌలు అపార్థం చేసుకోలేదా దావీదుని? Didn't Saul misunderstand David? యెహోవా జీవము తోడు అని చెప్పి మాట తప్పలేదా? And when he has taken the name of the Lord, as the Lord lives, and then when he has అంటే gone back on his word. జీవ గ్రంథంలోనే ఎక్కడెక్కడ అతను తప్పులు చేశాడో క్లియర్ గా కనపడుతుంది. బయట మనుషులు కూడా ఎక్కడెక్కడ తప్పులు చేస్తున్నారు క్లియర్ గా కనపడుతున్నప్పుడు సౌలు విషయంలో ఏ విధంగా సౌలు మాటలు నమ్మేస్తున్నారు, బయట మనుషుల మాటలు కూడా అలాగే నమ్ముతున్నారు కదా. మరి ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది? It's clearly mentioned how people, all the circumstances that is mentioned in the Bible, and outside also the same similar kind of circumstances, how people have believed in Saul, and even outside also people are believing in this misunderstanding. కదా.
సౌలే ఎంత మనుషుల్ని అపార్థం చేసుకొని ఆత్మీయంగా ఉన్నట్టు వాళ్ళు అనుకుంటూ పైకి నడిచేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. Saul misunderstood people, and he was projecting himself as if he was righteous and spiritual. And outside, people also do the same thing. కదా! ప్రతీదీ కూడా దేవుడే, దేవుడి వల్లనే, దేవుడు నాతో ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, దేవుడే అతనికి ఈ శిక్ష ఇచ్చారు. అందుకనే దావీదు చేసిన ఈ సౌలు విషయంలో చేసిన పాపాల వలన, రాజ్యం వలన చేసిన పాపాల వలనే అతని కొడుకు ఇట్లా చేశాడు. అంటే వీళ్ళు ఇలా చెప్పుకుంటూ మోసపూరితమైన మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తులు వీళ్ళు. These kind of people speak as how the way Shimei was addressing King David, and these people will also speak, go outside and talk to people. అబద్ధ సాక్ష్యం కుటుంబాన్ని నాశనం చేయాలని అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ నా దేవుడు నాకున్నారని చూసే మనుషుల్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరుకుతారు మీకు. There are a lot of people outside wherein they filled with lies and they keep destroying families. మళ్ళీ చెప్తారు నాతో కూడా దేవుడు మాట్లాడతారు. And ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోండి, మోషే ఏ రోజు నాతో దేవుడు మాట్లాడతారని చెప్పలా. these people will say the Lord is speaking to me, but remember one thing, Moses has never said the Lord will speak to me. మిరియాము చెప్పింది దేవుడు మాతో మాట్లాడించలేదా? Miriam has spoken about it. Didn't God speak to even to కానీ us? మోషే మాట్లాడలేదే, But Moses didn't say that. అపోస్తలుడు పౌలు మాట్లాడలేదే, Even Paul didn't say that. మాట్లాడలేదు. Even Apostle Paul also మరి didn't say that. అందరూ నాతో దేవుడు మాట్లాడొస్తారు, నేను అద్భుత కార్యాలు చేసేస్తాను, నాకు ఆవారం ఇస్తున్నారని చెప్పుకుంటున్నారంటే మృగం గుర్తు ఉందని క్లియర్ గా ఈ భూమి మీద చూపిస్తున్నారు. When all the people say that the Lord speaks to me, and then they talk about the miracles they've been doing, it means that they are having the mark of the beast on them. మరి దావీదు సౌలుని నాశనం చేశాడు అని అంటున్నారు కదా, నిజమైన సత్యం ఏంటి? What is the actual truth? They're saying that David has destroyed Saul. దావీదు సౌలు ఇంటి వారి పక్షంలో దయతో ఉన్నాడు. యోనాతాను కొడుకైన మెఫిబోషేతును జాగ్రత్తగా చూసుకునేది దావీదే. Jonathan's son was taken care by King David. ఇది కూడా షిమికి తెలుసు, Shimei knows about this as కానీ well. అతని లోపల ఈగో ఉంది కదా, But as he was ఆ filled with ఈగో ego, దావీదును ఒప్పుకుంటానికి మనసు అంగీకరించట్ల. that particular ego didn't allow Shimei to accept King ఈ David. మనుషులు కుప్పలండి అపార్థం అనే దేవుని నమ్ముతున్నారు కాబట్టి సత్యం తెలిసి కూడా దానికి విలువివ్వట్లేదు. సత్యం నమ్మట్లే, అపార్థాన్ని నమ్ముకుంటూ వెళ్తున్నాడు. They are not actually accepting the God or the truth. They're only accepting misunderstanding. అంతే, దావీదు సౌలు వంశాన్ని నాశనం చేసిన, అంతే, నేను అదే నమ్ముతా. ఇంక మీరు ఎవరు ఏం చెప్పినా నమ్మను, మీరు ప్రూఫ్ చూపించినా కూడా నమ్మను. అలా ఉన్నారు, నేను చూసాను. Shimei simply says, I believe that David has killed Saul and his family. Even if you show me the truth also, I will not believe. Such kind of people are there outside. అందుకనే ఈ అతని అపార్థం ద్వారా పెట్టుకొని దీనిని బట్టే దేవుడు అబ్షలోము ద్వారా దావీదుని శిక్షిస్తున్నారని షిమి శపిస్తున్నాడు. And because of this particular misunderstanding, whatever was happening in King David's life, Shimei has projected it, saying that the Lord himself is punishing David. గలతియన్స్ 6:7 ఒకసారి చూద్దాం. Let's go to Galatians 6:7. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 7వ వచనం. Galatians 6:7. మోసపోకుడి, దేవుడు వెక్కిరింపబడడు. మనుషుడు ఏమి విత్తునో ఆ పంటనే కోయును. అది తప్పక జరుగుద్ది, అది ఎవరికైనా సరే. Do not be deceived. God is not mocked, and this will happen for అంతే. sure. ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని అర్థం చేసుకుంటున్నావంటే ఇదేంటో కూడా నీ జీవితంలో నీకు ఉండదని చెప్తున్నాను. When you are able to understand God, this will never be come into your life. మంచిని విత్తి మంచినే కోసుకుంటూ మంచితో మంచి అనుభవిస్తూ తిరుగుతూ ఉంటావు. When you sow good, you will reap good, and you will be enjoying that. ఇంకో పాయింట్ కూడా చూపిస్తాను. జోబ్ 19:4 చూడండి. Now let's go to Job 19:4. యోబు 19వ అధ్యాయము 4వ వచనం. Job 19:4. నేను తప్పు చేసిన ఎడల నా తప్పు నా మీదకే వచ్చును కదా. ఎంత బాగా చెప్పాడు కదా. 2వ వచనం చూడండి ఒకసారి. Verse 2. ఎన్నాళ్ళు మీరు నన్ను బాధింతురు, ఎన్నాళ్ళు మాటల చేత నన్ను నలగగొట్టుదురు. 10 మారులు మీరు నన్ను నిందించితిరి, సిగ్గులేక మీరు నన్ను బాధించెదరు. నేను తప్పు చేసిన ఎడల నా తప్పు నా మీదకే వచ్చును కదా. నిజమే కదా, తప్పు చేస్తా అది చెప్పగలిగే మనస్తత్వం ఉండాలండి. Isn't that true? And you should have that boldness to say that. I can say that. ఎందుకంటే మీ హృదయంలో ఏ దోషారోపణ లేకపోతే, ఇక్కడ యోబు మనసులో ఏ దోషారోపణ లేదు కాబట్టి తలెత్తుకొని చెప్తున్నాడు, తప్పు చేస్తే నా మీదకి కదా వస్తాదని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. As there is no sin that is there in Job's life, he was able to boldly lift up his head and say this. అంటే ఇక్కడ మీరు 10 మార్లు మీరు నన్ను నిందించితిరి, సిగ్గు లేక మీరు నన్ను ఎందుకు బాధపడుతున్నారు, ఎందుకు మీకు వాక్యం తెలియదా, నేను తప్పు చేస్తే నేను అనుభవిస్తానని నేనే కదా చెప్తున్నాను
అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ యోబు. Job is still saying that 10 times you have reproached me. You are not ashamed that you have wronged me. And if there is anything wrong in me, well, will it not come upon 5వ me? వచనం చూడండి. Verse 5, 5వ వచనం. మిమ్మును మీరు నా మీద హెచ్చించుకొందురా, నా నేరము నా మీద మీరు మోపుదురా. అంతే కదా. అంటే దీనికి అర్థం ఏంటి? నువ్వు చాలా గొప్పోడివి, మిగతాదంతా కూడా నేరం మా మీద మీరు మోపుదురా అని. అంటే యోబు యొక్క అండర్స్టాండింగ్ చెప్తున్నా మీకు. So it means that Job is saying that, oh, you do all kinds of sins and then you want to exalt yourself upon me. ఇప్పుడు 6వ వచనం చదవండి. Now verse 6, 6వ వచనం. అలాగైతే దేవుడు నాకు అన్యాయం చేసిననియు తన వలలో నన్ను చిక్కించుకొనిననియు మీరు తెలుసుకొనుడి. అది అంటే ఇక్కడ దేవుని తప్పు పట్టడం కాదు. నాకు అన్యాయం చేశారు అని అంటే దానికి అర్థము సాతాను దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుని రావడం వలన ఇవన్నీ నాకు సంభవించిందని చెప్తున్నా, కానీ దేవుని తప్పు పట్టట్లేదు అక్కడ. He's not wrong in the Lord, but he's saying that the Satan has taken permission and then it has come into his life, because of which all things ఏ are happening. పాపం ఏ తప్పు చేయలేదు, మాట మీద ఉన్నవాడు కాబట్టి నా జీవితం మీ ముందు ఈ విధంగా ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టు మీ ముందు కనబడుతుంది అని చెప్తున్నాడు అక్కడ యోబు. I have not sinned, I have not done anything wrong, but basing on the situations, my life is being portrayed as if I've done something wrong. కాబట్టి దేవుడే నా జీవితాన్ని ఈ విధంగా చేశారో ఆయనే చూసుకుంటారు, మీకెందుకు అని అంటున్నాడు. He's questioning his friends. The Lord has done this to me, he will take care of me. What is bothering you? నేనైతే దేవుడి మీద వేసి వదిలేస్తా, If I'm there, I will just put it on the Lord and నేను leave వెళ్ళి it. చేసుకోను, And don't నేను talk to ఎవరిని anyone. నాశనం చేయాలని కోరుకోను. I will not desire to destroy anyone. ఎందుకంటే జీవం కలిగిన దేవుని చేతిలో పడుట మహాభయంకరం అని చెప్పింది కదా, అది చాలు, మళ్ళీ మనకెందుకు ఇవన్నీ. No, it's enough to go and fall in his hand. That's more than enough. కాబట్టి ఈ విధంగా యోబు మాట్లాడుతుందంటే అతని హృదయంలో ఏ దోషారోపణ లేదని తెలుస్తుంది అక్కడ. The way Job was speaking, it's clearly evident that there is no sin in his life. Job 17:2 చూద్దాం. యోబు 17వ అధ్యాయము 2వ వచనం. Job 17:2. ఎగతాళి చేయువారు నా యొద్ద చేరియున్నారు, వారు పుట్టించు వివాదములు నా కన్నులకు ఎదురుగా నున్నవి. అంతే, పుట్టించు. Are not mockers with me, and does not my eye dwell on their provocation? అంతే, ఎగతాళి చేయువారు నా యొద్ద చేరి ఉన్నారు, వారు పుట్టించే వివాదములు నా కన్నులకు ఎదురుకుండా ఉన్నాయి. క్రియేటెడ్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు ఒక తప్పు చేస్తారు, ఏమైంది ఆ తప్పు చేసావనంటే దానికి ఆన్సర్ ఉండదు, దానికి ఎక్కడో తోక తీసుకెళ్ళి కనెక్ట్ చేస్తారు. These people, they sin, and then when we ask them why this sin has happened, they will not speak about this, but they will speak about something else. అది ఏంటో దానికి దీనికి సంబంధమే ఉండదు. And whatever they speak and whatever we have been asking them, there's no link at అదే all. ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ యోబు కూడాను. That's what even Job was facing. నా ముందు బాగానే పుట్టించారు, మీరు లేనిపోనివన్నీ బాగానే పుట్టించి నాతో వాదించడానికి వచ్చారు, నా కంటి ముందే వాదిస్తున్నారు మీరు అని చెప్తున్నాడు. And he's clearly telling them, you are actually provocating me, creating things against me. అటువంటి వారు ఎలాంటి వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు. 4వ వచనము. And verse 4 is showing the character. బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ అండి. నీవు వారి హృదయమునకు జ్ఞానము మరుగు చేసితివి. అంతే, అంటే ఇటువంటి బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉండదు కాబట్టి అపార్థం చేసుకుంటూ పోతారు వాళ్ళు. These people, as they do not have this understanding, they do not have the knowledge, because of which they will continuously జ్ఞానం misunderstand. కావాలని అడుగుతారు. They will ask, they want the wisdom. నీకు జ్ఞానం కావాలి అని అంటే నీ తప్పు ఒప్పుకునే మనస్తత్వం నీకుంటే నీకు దేవుడు జ్ఞానం వచ్చినట్టే. When you are ready, you're willing to confess your own sins, it means that the wisdom has come to you. నేను చేసిన దాని వల్ల కదా ఇది వచ్చింది అని నువ్వు అనుకున్నావంటే నీకు దేవుని యొక్క జ్ఞానం నీకుంది. If you're thinking that all these complications are because of me doing a sin, it means that you have the God's wisdom. కదా, నీ అండర్స్టాండింగ్ లో నాదేమీ లేదు, తప్పు వాళ్ళదే అని అనుకుంటున్నావు అని అంటే అక్కడ జ్ఞానం నీకు కళ్ళు మూసుకుపోయింది అక్కడ. If you, on the other hand, if you say that I didn't do anything wrong, these people have wrong, it means that your eyes have been closed. నీవు వారి హృదయమునకు జ్ఞానము మరుగు చేసితివి, కావున నీవు వారిని హెచ్చింపవు. వాళ్ళు పైకి ఎదగరు, వాళ్ళు ఎప్పటికీ పైకి ఎదగలేరు, ఎందుకంటే బుద్ధి అలాంటిది కదా. They will never be exalted, they will never be exalted. అపార్థంతో ఉన్న మనస్తత్వం, అపార్థంతో ఉన్న భార్యతో జీవితం, అపార్థంతో ఉన్న భర్తతో జీవితం, అపార్థంతో పిల్లలతో జీవించడం, అపార్థంతోనే వర్క్ పనులు చేసుకోవడం, జాబ్స్ లో పనులు చేసుకోవడం, అపార్థంతో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది, జ్ఞానం కళ్ళు మూసుకుపోతాయి.
These people, when they dwell with their husband, with their wife, with their children, with their office or the business, everything there, it is filled with misunderstanding, because of which their eyes have been closed. జ్ఞానం కలిగిన వాడు ప్రతి విషయాన్ని వివేచించగలుగుతాడు A person who is filled with wisdom will be able to discern everything. కదా. దావీదుకున్న బలం తెలుసా? Do you know King David's strength? ఒక్కసారి కత్తి తీసాడు అనుకోండి, మీరు టైం చూసుకోండి, 1 minute లో 100 మందిని లేపేస్తాడు. ఒక్క దెబ్బ అతని మీద పడదు. If he has taken his sword, in a minute he will be killing 100 people and nothing will happen to ఓకే, him within his hands. అటువంటి దావీదుని పట్టుకుని ఛీ నరహంతకుడివి, నువ్వు దుర్మార్గుడివి, అందుకనే నీ కొడుకు ఇట్లా చేశాడు, అందుకనే నీకు ఎట్లాగా అయింది. యోబును కూడా అలాగే అన్నారు. అంటే ఇన్ని మాటలు మాట్లాడినా కూడా ఎందుకు అంత ఓపికగా ఉన్నాడు అతను? To such a mighty warrior, when Shimei was hurling curses against him, hurling stones against him, why is that King David was silent? ఎందుకు? Why? మన ప్రవర్తన, మన ఆలోచన విధానం చాలా ముఖ్యము. మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం అన్నది చాలా ముఖ్యం. The words we speak, our behavior is very important. అన్నిటి మీద అధికారం ఉంది. We have authority on everything. నేను తిట్టొచ్చు, కొట్టొచ్చు, I can react, I can speak whatever I want. ఏదైనా మాట్లాడొచ్చు, I can speak whatever I పోలీస్ want. కంప్లైంట్ పెట్టొచ్చు, I can raise a police complaint. ఊరందరికి వెళ్ళి చెప్పొచ్చు, I can go and tell it to నా everyone. ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను చేయొచ్చు. I can do whatever I want. కానీ క్షేమాభివృద్ధికరమైంది But కాదు. it's not healthy. It's not good. ఏది నన్ను లోపరుచుకోకూడదు, Nothing should subdue me. లోపరుచుకోవద్దు. Nothing నేను should రియాక్ట్ subdue me. అవ్వడానికి గాని, మాట్లాడడానికి గాని, అపార్థం చేసుకోవడానికి నేను లోపరుచుకోను. జోబ్ 19:2 చూడండి అమ్మా. యోబు 19వ అధ్యాయము 2వ వచనము. ఎన్నాళ్ళు మీరు నన్ను బాధింతురు, ఎన్నాళ్ళు మాటల చేత నన్ను నలగగొట్టుదురు. 10 మారులు మీరు నన్ను నిందించితిరి, సిగ్గులేక మీరు నన్ను బాధించెదరు. నేను తప్పు చేసిన ఎడల నా తప్పు నా మీదకే వచ్చును కదా. అదే విధంగా యోబు స్నేహితులు నింద వేసినట్టు, అలానే దావీదు కష్టాలను అదే విధంగా ఎదుర్కొనేటప్పుడు అదే విధంగానే షిమీ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. The way Job was going through all these things, and at that particular point of time, the friends has pointed him in the same way. When David was going through that punishment which the Lord has given him, Shimei was using that to his advantage. అది దేవుని శిక్ష అని కూడా అతను అట్లాడేస్తున్నాడు కదా. మరి దేవుడు అంటున్నాడు, మరి దేవుడి శిక్ష అని మాకెలా తెలుసు? Shimei was actually talking to King David as if it is this it's a punishment from the Lord. How does he know? ఇప్పుడు మనుషులు ఎలా ఉన్నారు తెలుసా? Do you know how the people are there now? అప్పగించి, సిలువకు అప్పగించి కూడా సిలువ మరణంలో కూడా పాలు భాగస్తులు అవుతారు వాళ్ళు. They not only deliver the Lord to crucifixion, but they also be a partaker in the crucifixion. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కూడా అక్కడే ఉంటారు. Even after his death also these people will be there. పొడిచారా లేదా కూడా చూసుకుని వెళ్తారు. ఓకే, ఇవన్నీ చూసుకుని వెళ్ళి అమ్మయ్యా నేను దేవుడి పనే చేశాను అనుకుంటారు వాళ్ళు. After doing all these things, these people will say, oh thank you Lord, I have done your work. అంటే వీరి నోట్లో నుండి వచ్చిన మాట దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నారు అని అంటారు. చేసేవన్నీ కూడా క్రీస్తుని సిలువ వేయడానికి, అప్పగించడానికి వీళ్ళు ఉంటారు. They say that the Lord is speaking to me, but whatever they do, they always work towards delivering the Lord. నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును అంటే నన్ను అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి నా స్వరాన్ని వాళ్ళు వింటారు. My sheep will listen to my voice. It means that they will understand me. That's the reason why they will understand. తోడేలు listen to me. అపార్థం చేసుకుంటది. And the wolf will misunderstand. మరి ఇంత వాక్యం తెలిసినప్పుడు తోడేలు గురించి కూడా తెలిసి ఉండాలి కదా అందరికి. The people should be knowing about the wolves also. అంటే చాలా మంది ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటారండి. Several people will imitate. వీళ్ళు ఎలా వాక్యం చెప్తారో అలాగే వాక్యం చెప్పినట్టు ఇమిటేట్ చేస్తారు. క్రీస్తుని ఇమిటేట్ చేయగలుగుతున్నావు, కానీ మృగాన్ని మాత్రం ఇమిటేట్ చేసేస్తున్నారు కదా. ఇటువంటి క్యారెక్టర్ తోను, ఇటువంటి మాటలతోను, ఇటువంటి ఈగోతోను, గర్వంతోను. Are you able to imitate Christ? You are able to imitate the beast, but not the Christ. ఓకే, లాస్ట్ పాయింట్ చెప్తున్నా. షిమీ యొక్క ప్రవర్తన దేవుని దృష్టిలో ఎలా ఉంది? How is Shimei's behavior in the sight of the Lord? ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను నేను? ఒక మనిషి యొక్క అపార్థంలో ఎన్ని ప్రమాదాలు ఉన్నాయి? The first point, in a person's misunderstanding, what are all the dangers? రెండోది, అపార్థంలో ఏముంటుంది? Second point, what is there that is there in the misunderstanding? ఏముంటుంది? దావీదును నరహంతకుడు అని పిలిచింది. It shows King David as a bloodthirsty man. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, మరి నువ్వు ఇంకొకరిని అపార్థం చేసుకుంటున్నావు అంటే వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని చంపేసినట్టే కదా. When you
blame a person, you're actually assassinating that particular person's character, and you do this as a celebration and you keep on telling 100 people. ఇంకో పాయింట్ ఉంది. తప్పుడు లెక్కలు, తప్పుడు అంచనాలు. And then there's another point, the wrong calculations and wrong estimations. దౌర్భాగ్య స్థితి చెప్పనా? ఎదుటివారిని అపార్థం చేసుకొని వాళ్ళని లెక్కలు వేసేసి తప్పుడు అంచనాలు వేస్తూ వాళ్ళ గురించి కూడా తప్పుడు అంచనాలే వేసుకుంటారు. ఏంటి తెలుసా? దేవుడు నాతో ఉన్నాడు, దేవుడు నాతో మాట్లాడతారా, అది కూడా తప్పుడు అంచనాలే కదా. These people, they will misunderstand the opposite person, they blame the opposite person, and they have all kinds of wrong calculations and estimations. And not only about the opposite person, these people have those estimations and wrong calculations about their own themselves, in the way they think that God is talking to me, I'm good in the sight of the Lord. నాలుగో పాయింట్, The fourth point, షిమీ యొక్క ప్రవర్తన దేవుడి దృష్టిలో అసలు ఇదేంటంటే దేవుడు ఏమనుకుంటున్నారని చెప్తున్నాను మీకు ఇక్కడ. the fourth point, what is the God thinking about Shimi's behavior? ఓకే, షిమీ గురించి, దావీదు గురించి అన్ని మీరు చూసారు. అసలు దేవుడు షిమీని ఏ విధంగా చూస్తున్నారు, దావీదుని ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఒకసారి చూద్దాం. Now let's see how the Lord is seeing King David on one side and Shimi on the other side. ఇక్కడ షిమీ దేవుని తీర్పుకి ప్రతినిధిగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు, దేవుని తీర్పుకి అనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. So here Shimi is in accordance with the God's judgment. అవును, అంటే దేవుడి తీర్పు ఏంటి? What is God's judgment? మరణకరం గల పాపంలోనికి ఎంటర్ అవుతున్నాడు. Okay. You entered into a sin leading to death. అది దేవుని యొక్క తీర్పు That is God's judgment. కదా. అంటే దావీదు మీద అహంకారంతో నిందలు వేసే శత్రువుగా దేవుని దృష్టిలో కనిపించాడు ఇతను. So he appeared as if a person filled with pride and blaming King David in the sight of the Lord. మరి ఇప్పుడు నువ్వెలా కనపడతావు దేవుడి దృష్టిలో? Now how is that you will appear in the sight of the Lord? ఇప్పుడు నిజం చెప్పాలంటే షిమీలో కక్ష, పగ, ఇటువంటి ప్రవర్తన ద్వారా బయటకు చూపించేస్తున్నాడు. Shimi was able to show his personal revenge, vengeance. మరి అటువంటి షిమి దేవుడి దృష్టిలో ఎలా కనిపించాడు? నా తీర్పుకి కరెక్ట్ గానే ఉన్నాడు, తీర్పుకి తగ్గట్టు ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నాడని దేవుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. And then the Lord is telling that yes, Shimi is in accordance with my own judgment wherein he is, and he has entered into sin leading to death. ఇక్కడ దావీదును నిందించడం కనిపించింది దేవుడికి. Then the Lord was seeing when Shimi was blaming అంతే, the Lord, అందరు మనుషుల్ని King చూసినప్పుడు David. కూడా దేవుడు అలాగే ఆలోచిస్తారు And the Lord thinks about all the people the same way. కదా. దావీదుని నిందించాడు, He blamed David. సత్యాన్ని మార్చేశాడు. He changed the truth. అబ్షలోం విషయంలో కూడా దేవుని శిక్ష అని చెప్పి దేవుడి ప్రకారం మాట్లాడేశాడు. And he's in case of Absalom and David also, he has used that punishment for his convenience. ఇవన్నీ ఎవరికి కనిపించింది? And all these things, who is watching? దేవుడికి కనిపించింది The Lord is watching all these things. కదా. అంటే శత్రుత్వము, విరోధన కలిగిన ప్రవర్తన దేవుడు చూశారు అక్కడ. Lord was able to see the character of an enemy in Shimi. శత్రుత్వం, Enmity. సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి శత్రువుని మనకే తెలియదు. And the surprising fact is, those people are considering us as enemies, but we don't know anything ఈ about it. క్యారెక్టర్స్ అన్ని వాళ్ళకు ఉంటాయి. And these people who have that misunderstanding will all have అవన్నీ these దేవుడు characters. చూస్తారు. And the Lord is witnessing all these things. బయట వాళ్ళకి మంచోలుగా కనిపిస్తారు, For external people, these people will appear as a very good, pure. ఎదుటి వారిలోనూ తప్పున్నట్టు ప్రజెంట్ చేస్తారు They present as if there's sin in the opposite person. కదా. దేవుడి వల్లనే అని చెప్తారు. And they will say it's only because of the Lord. దావీదుని శపిస్తారు, And they will curse David. రాళ్ళతో కొడతారు, They will hurl stones at him. వారిలో ఉన్న పగను అక్కడ దావీదుకి తెలియజేస్తారు, And they will exhibit their own vengeance to David. ద్వేషాన్ని కూడా చూపించేస్తాడు. And all kinds of that negative character they will be మృగం showing యొక్క it. గుర్తున్న వాళ్ళకి వాళ్ళ ఒంటి మీద బట్టలు లేవని తెలియదండి. And people having the mark of the beast upon them, they will not be able to realize that they were naked. తెలీదు They will not be able to realize. కదా. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒంటి మీద బట్టలు ఉన్నాయో లేదో చూసుకోలేనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు వాళ్ళు. That's the kind of life they are living. ఆదాముది పక్కన పెట్టండి, ఆదాము దాచుకున్నది ఏంటంటే లోపల పాపాన్ని దాచుకున్నారు. Keep Adam aside. Adam has hidden that sin inside him. తర్వాత ఇంత ద్వేషం, పగ ఎందుకు వచ్చింది షిమ్మికి? Now, why is that Shimi got such kind of personal vengeance, revenge? దావీదు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత షిమి తన అధికారాన్ని కోల్పోయాడు. ఇది ఎవ్వరికీ తెలియదు, అతనికి మాత్రమే తెలుసు. After King David has come into authority, Shimi has lost his authority. అది తన అపార్థానికి
ఇంకా బలాన్నొచ్చింది. అదే పర్సనల్ కక్ష. Now it has added more to his existing negativity towards David. కదా! కాబట్టి అలాగా షిమీ ప్రవర్తన కలిగిన వారు ఎంత షిమీ గురించి నేర్పించినా, ఆహాబు గురించి నేర్పించినా, రహాబు గురించి నేర్పించినా, యోబు గురించి నేర్పించినా, దావీదు గురించి నేర్పించినా, ఎంతమంది గురించి నేర్పించినా షిమీలాగే ప్రవర్తిస్తారు. ఆహాబులాగే ప్రవర్తిస్తారు. యెజబెల్‌లాగే ప్రవర్తిస్తారు. ఏం చేసేది? No matter how many things have been taught to those people, how many good characters have been taught to them, how many negative characters were taught to them not to be like that, these people will behave like Jezebel, కదా! Saul, Shimei. ఇప్పుడు చెప్పా. దావీదుకి రాజ్యం రావడం వలన షిమీకి కూడా అధికారం లేదు. అదొక కోపం కూడా అతనికుంది పగ. I've told you, as King David has started ruling his kingdom, Shimei has lost it. మరి ఆ విధంగా మనతో పాటు కలిసి, మనతో పాటు ఉంటూ ఈ విధమైన ప్రవర్తన కలిగి, కక్ష కలిగి శత్రువులుగా ఎంచుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉండుంటారు? How many people will be there having this particular kind of character? They consider ourselves as enemy, but we do not know what is their కదా! intentions are. వారికి నచ్చినది కోల్పోయినా, లేకపోతే వారికి నచ్చిన వ్యక్తులు కోల్పోవడం ఇష్టం లేకపోయినా ఈ విధంగానే ప్రవర్తిస్తారు. Whatever they like, if they lose them, and whatever people they like, if they lose them, this is how they behave. కదా! అభిరాము, దాతాను, కోరాహు కూడా మేము కూడా పరిశుద్ధులమే అన్నారు. ఎవరు నాశనం అయిపోయారు? Abiram, Dathan, and Korah, they said, we are also కదా! righteous. What కాబట్టి happened to them? షిమీ లాంటి మనస్తత్వంతో ఉంటూ దేవుడి గురించే పేరెత్తి దేవుడే మీకు ఇలా చేశారని చెప్పే అర్హత లేదండి ఎవరికి. Having Shimei's character, and then they have no right to take the name of the Lord. ఈ విధంగా షిమీ లాగా పగతో ద్వేషంతో దావీదు మీద నిందలు వేసినట్టు వారు దేవుని పేరును కూడా ఉపయోగించుకుంటారు. With this kind of character, having that revenge, having that vengeance, they will use that everything to their దేవుని తీర్పులోనికి వాళ్ళు convenience. వెళ్తారు. They will enter into the judgment of the Lord. వాళ్ళ మాట విన్న వాళ్ళని రెండింతల నరక పాత్రులుగా చేస్తారు. And people who listen to such kind of people will have the double the portion of వాళ్ళు రాజ్యానికి రారు, వెళ్ళే వాళ్ళని కూడా వెళ్ళనివ్వరు. these people will not enter the kingdom of God, and they will not allow others also to enter the ప్రాబ్లం kingdom of నీదుంటే God. నువ్వే చూసుకోవాలి. నీ ప్రాబ్లం నువ్వు 100 మందిని నాశనం చేసావంటే నువ్వు నిజమైన మనస్తత్వం కలిగిన దేవుని తెలుసుకున్న వ్యక్తితో సమానం కాదు, మృగం గుర్తుతోనే సమానం. When the problem is yours, your personal problem, then you have to handle it. You cannot take your problem and then spread it to others and make them others also partakers. If you do that, do not have the mark of the God, you have the mark of the beast. ఎందుకంటే ఒకరి జీవితాన్ని మార్చాలంటే పవిత్రమైన హృదయం అవసరము. In order to change or bring transformation into one's life, you yourself should have a very pure heart. వాక్యం నేను చెప్పేస్తాను కదా అని చెప్పి వెళ్ళి నీలాగే రెండింతలు నరక పాత్రలను చేస్తే వాళ్ళ జీవితానికి నువ్వు బాధ్యత వహించగలుగుతావా? If you think that దేవుడికి లెక్క అప్పగించవలసి ఉంటుంది. If you think that I also can speak the word of God, you go and then you also make them a partaker, with a double complications, then you are accountable to the Lord. షిమీ శాపాన్ని దావీదు ఏ విధంగా తీసుకున్నాడు? How did David receive Shimei's curse? షిమీ దావీదుని దుర్మార్గుడుగా, నరహంతకునిగా చూశాడు. Shimei has seen David as a negative person, as a rogue. కదా! దావీదు సౌలు వలె, షిమీ వలె కాకుండా పశ్చాత్తాప హృదయంతో షిమీని చూశాడు కాబట్టి ఏమీ చేయకుండా, ఏం మాట్లాడకుండా వదిలేశాడు. Amen. Unlike Saul and Shimei, King David has looked towards Shimei with the heart of repentance. That's the reason why he didn't do or cause any harm to him. ప్రభువు శపించమని తనకు ఆజ్ఞాపించాడని చెబుతూ అవమానాన్ని కూడా అంగీకరించాడు అతను. And even that disrespect also King David was able to receive. అంటే తన శాపంలో కూడా దేవుని ఎత్తుకున్నాడు దావీదు. Even when the opposite person was cursing, David was busy searching Lord in that. అది దైవ దృష్టి ఉన్న వాళ్ళు ఆలోచించే విధానం. ఎందుకంటే ఆ టైంలో అతను అనుభవించేది, నేను చేసిన పాపం ఈ రోజు నేను అనుభవిస్తున్నాను, నా దేవుడు చూడని నేనెందుకు అనాలి, నా దేవుడు పర్మిషన్ ఇస్తేనే అతను నా గురించి మాట్లాడతాడని దేవుడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. David has given importance to the Lord and saying that, okay, my Lord is listening to it, let him take care of it. కాబట్టి దైవ దృష్టి మనుషులు దావీదులో ఉండాలని వాళ్ళు అనుకోవాలి. People should think that they should have the character of King David. కదా! కానీ అలా అనుకోరండి. వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వాళ్ళు దావీదులా ఉండాలని అనుకోరు. ఎలా అంటే తెలుసా?
నేను ఎన్నైనా తిడతాను, నాకు వాక్యం లేదు, నువ్వు దావీదులా ఉండొచ్చు కదా అని అంటారు ఈ మనుషులు. They will do not want to be like David, but what they will say is, I will start hurling all kinds of negative things towards you, but you be like David, not me. కదా! మరి వాక్యం చెప్పింది కదా! అంటే వాళ్ళకి వాక్యాన్ని అపార్థంగా వింటున్నారు వాళ్ళు. It means that they are actually listening to the word of God in a misunderstanding way. కదా! అందుకనే ఇంత మంచి వాక్యం విన్నా కూడా బయటికెళ్ళి ఏమంటారు? నేను తిట్టినా, కొట్టినా నువ్వు దావీదులా ఉండొచ్చు కదా! ఎందుకు రియాక్ట్ అవుతున్నావు అని అంటారు. These people, they listen to the word of God, and then when they go out and say, even if I am scolding you or hurling abuses towards you, you can be like David. అంటే ఎంత భయంకరమైన ప్రవర్తన చూడండి వాళ్ళది. This is a very dangerous ఇది behavior. కూడా అపార్థమే. వాక్యాన్ని అపార్థం చేసుకుంటున్నావంటే అది కూడా ప్రమాదమే. When you are misunderstanding the word of God, that's also a dangerous one. కదా! అందుకనేనండి వాక్యము విని దాని యొక్క మీకు ఆ గ్రహింపు కావాలి. తిరుగుబాటుకి ఇంకొక పేరు తెచ్చా. షిమీ తిరుగుబాటు అని రాసుకోండి కింద. You please note down one more point, Shimei's rebellion. అంటే షిమీ ఇన్ని పాపాలు చేసుకుంటూ కూడా దేవుని పని చేస్తున్నానని అనుకునేవాడు. And Shimei, after like committing so many sins, he is under the impression that he is doing God's work. అనుకుంటూ ఎవరి మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు? Who is he rebelling against? దావీదు మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నాడు. Against David. కానీ యాక్చువల్ గా ఎవరి మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు? But actually, Shimei is rebelling against. దేవుడి పని చేస్తున్నాను అనుకునే అభిషిక్తుడైన దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నాడు అక్కడ. He is actually rebelling against the Lord. On one side, he is thinking that he is doing God's work, but actually he is rebelling. అంటే దేవుని యొక్క కృపని అతను అర్థం చేసుకోలేదు. అందుకనే దేవుని మీద తిరుగుబాటు He is చేస్తున్నాడు. not able to understand the God's grace. That's the reason why he is rebelling against God. దేవునికి మేలు చేయడం చాలా ఇష్టము The Lord loves to do only good. కదా. ఇప్పుడు షిమీ గాని సౌలు గాని దేవుడికి మంచి చేశారా చెడు చేశారా వీళ్ళు? Either Shimei or Saul, did they do good to the Lord? లేదు కదా. దేవుని They didn't బాధ do. పెట్టారు వీళ్ళు. They have actually grieved the Lord. మేలుకి కీడు చేశారు వీళ్ళు. Whatever goodness they have received, they have given it back in the form of evil. దేవుణ్ణి విశ్వసించడం కన్నా వాళ్ళ అపార్థాన్ని ఎక్కువ విశ్వసించుకున్నారు వాళ్ళు. More than listening or believing in the God, they have believed in their own misunderstanding. కానీ ఇక్కడ దావీదు మీద వేసే నిందలో దేవుణ్ణి చూశాడు. And King David, whatever blame has come upon him, he has seen only the Lord. శాపంలోనూ దేవుణ్ణి చూశారు. Even in his the curses also he has seen the Lord. కానీ దేవుడు వీళ్ళు ముగ్గురు క్రియలను చూశాడు. But the Lord has seen David, Saul, and Shimei's దావీదు behavior. క్రియలు చూశాడు. The Lord has seen David's విరిగిన behavior. నలిగిన ఆత్మ కలిగిన దావీదుని మరలా చూశారు. Whatever his heart was, it was grieved heart. The Lord has seen that. దేవుడు ఏం చూశారు అక్కడ? What did the Lord see? యాక్షన్స్, Actions, మాటలు, his words, ప్రవర్తని, his behavior, విరిగి నలిగిన హృదయము, the crippled heart, పశ్చాత్తాపం కలిగిన హృదయం దావీదులో the కనిపించింది heart of repentance. కదా. అదే షిమీకి దావీదు ఎలా కనిపించాడు? For the same Shimei, how did David appear? శరీరాన్ని బట్టి చూసి మాట్లాడాడు. He has looked him externally and spoken. ఈ విధంగా ఉండకూడదండి We shouldn't be like this. కదా. మనుషులు బాహ్యంగా చూసి తీర్పు తీరుస్తారు. దేవుడు హృదయాన్ని చూసి, ప్రవర్తనను చూసి, మాటలను బట్టి తీర్పు తీరుస్తారు. People will see them externally and then they will judge other people. But the Lord sees the internal, what is there in their heart, their behavior, their actions, and then he will judge. షిమీ అన్నది ఒక గుణపాఠం అండి. అది Shimei is a very good lesson for all of ఒకరి us. పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలో అన్నది షిమీ ద్వారా ఇలా ఉండకూడదని నేర్చుకోవచ్చు. And how not to behave towards a person, we should be learning from Shimei. ఎలా ప్రవర్తించకూడదో కూడా, ఎలా మాట్లాడకూడదో వాళ్ళ నుండి నేర్చుకోవచ్చు. How షిమీ not- ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు. How not to speak, how not to behavior, we can learn from Shimei. ఏ విధంగా ఎదుటి వాళ్ళ మీద నిందలు ఆరోపణలు వేయకూడదో అని షిమీని చూసి నేర్చుకోవచ్చు. How not to blame other people, how not to accuse other people, we can learn from Shimei. మృగము యొక్క స్వభావము అంటే నువ్వు చేసే ప్రతి యాక్షన్ కి నీకు రియాక్షన్ నీకే తగులుద్ది. The character of the mark of the beast means that whatever you react, you get that reaction towards back. నువ్వు చేసే మంచి చెడు అది పాజిటివ్ అయినా నెగిటివ్ అయినా కూడా మరలా నీ దగ్గరికే వస్తది. Whether it might be positive or negative, it will come back to you. ఐజియా 33:15 చూద్దాం. Let's go to Isaiah 33 verse 15. యెషయా 33వ అధ్యాయము 15వ వచనం. నీతిని అనుసరించి నడుచుచు, యథార్థంగా మాటలాడుచు, నిర్బంధన వలన వచ్చు లాభమును అపేక్షించుచు, లంచము పుచ్చుకొనకుండా తన చేతులని మలుపుకొని,
హత్యయను మాట వినకుండా చెవులు మూసుకొని చెడుతనము చూడకుండా కన్నులు మూసుకొని వాడు ఉన్నత స్థలమున నివసించును. ఇది ఇది దేవుని తెలుసుకునే వ్యక్తి. దావీదు ఈ విధంగా ప్రవర్తించుకుంటూ వెళ్ళాడు కాబట్టి అతను ఇప్పటికీ కూడా పరిచర్య చేసి అతను నిద్రిస్తున్నాడు. This is how, as mentioned in Isaiah 33:15, the King David has conducted his life. కదా! లెసన్ అన్నది మన మధ్యలోనూ ఉండొచ్చు. అది మంచైనా ఉండొచ్చు, చెడైనా ఉండొచ్చు. కానీ మనం నేర్చుకునే వాళ్ళలా ఉండాలి కానీ వాళ్ళు ఇలాగా వాళ్ళు అలాగా అని ఉండకూడదు. A lesson can teach us what is good, what is bad, but the important thing is how we receive and how we comprehend it. దీని ద్వారా నువ్వు ఏ విధంగా నీ ఇంటిని రక్షించుకోవాలి. ఒక షిమ్మీలాగా అపార్థంలోకి తీసుకెళ్తావా? నువ్వు అపార్థం చేసుకొని నీ ఇంటి వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నావా? నువ్వు అన్ని అపార్థం చేసుకుని ప్రతిదీ అపార్థంగానే చూస్తున్నావు. మనకి ఒకటి నచ్చలేదనుకోండి, అలాగే ఇంటికొచ్చి ఆ ప్రెషర్ అంతా కూడా మనం ఇంట్లో చూపిస్తూ ఉంటాం. How is that we are reacting to situations surrounding us? Whatever, sometimes we don't like something, we carry it to our house and we react accordingly. ఇక్కడ తప్పు జరుగుతుంది అన్నది కనిపెట్టుకోవాలి, సరిదిద్దుకోవాలి. You have to find out where the root of that mistake or the sin is, and then you have to rectify it. మరలా నీ రాజ్యాన్ని కట్టుకోవాలి. And again, you have to rebuild your kingdom. అపార్థమైన రాజ్యం కాదు, దేవుని అర్థం చేసుకునే రాజ్యం కట్టుకోవాలి. It's not the kingdom of misunderstanding, but it is the kingdom of understanding the Lord. దేవుడు మీకు తోడే ఉండును కాక. షలోం. The Lord ఆయనకే. be with you.